મદમાં તો ફાગુન જાય, તનક ગોરી રસિયા તે બતરાય દીજો, બતરાય દીજો. सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो. घूंघट में बतरा दीजो, बतरा लक्ष्मीराम के प्रभु सो, कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम के प्रभु सो. तन की तपत बुझाए दीजो, बुझाए दीजो. मदमा तो फागुन जाय, तनक गोरी रसिया ते बतराय दीजो, बतराय दीजो. मदमा तो फागुन जाए, तनक गोरी रसिया ते बतराए दीजो, बतराए दीजो.
વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ, ભગવત સ્મરણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે આજનો સત્સંગ શરૂ કરીએ. ખૂબ જ સરસ રસિયા જસ્ટ આપણે સાંભળ્યા, અને હવે આગળ પણ આજના સત્સંગ એકદમ લાઇવલી ને એકદમ હેપનિંગ રહેવાનો છે. આપણે રસિયા છે, કીર્તન છે, અને પ્લસ યમુનાજીને 41 પદ બધું આપણે લેવાના છીએ, પ્લસ જય શ્રી વચનામૃત. તો જય ઘોષ બોલાવશું. શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે કી જય, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, તાતે સ્વરૂપ કી જય, તાતે બાલકો કી જય, શ્રી નંદનંદન પ્યારે કી જય, શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય, શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય, સમસ્ત વલ્લભકુલ પરિવાર કી જય. તો આપણે આજનો સત્સંગ શરૂ કરશું, અને ત્યાં સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે. આપણે ઠાકોરજીના જોઈ રહ્યા છીએ, ખૂબ જ વ્હાઈટ સફેદ વાઘામાં, અને એકદમ સુંદર શૃંગાર છે. તો આનંદ માનીએ, લાવો માનીએ શૃંગારનો, શૃંગાર દર્શનનો. તો ખૂબ સરસ. આપણે આજનો સત્સંગનો નિત્યક્રમ શરૂ કરીએ. તો હું સૌથી પહેલા યાશીને કહીશ કે તે મંગળાચરણ લઈ લે, અને પછી યાશી પછી આપણે પંથને કહીશ કે એ યમનાષ્ટક પણ લઈ લે. તો યાશી. Chitta satta hattaro yatpadabuchure dava sviyadaptari chacharu pradabhavi buhurbuhur yadadognato chattuh sarvadukkati govahur tabaham sarvada vadde श्रीमद्वल्लभदद्दनम् अज्ञातिविराद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तमाविनिदेशेषे लीलाशिराब्दिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कालादेन चतुर्विश त्रिभिस्तथा षडभिर्विराष्टेयस પંચદારિદ્ર્ય મમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ. હવે પંથને યમનાષ્ટક લેવાનું કહીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુરારી પદ પંકજ સ્મૃત મંદરે મુત્કટમ તતસ્થ નવકાનન પ્રકટ મોર પુષ્પાંબુના સુરાસુર સપૂજિત સ્મર પિતુ શ્રિયં બિભૃતિમ કલિંદ ગિરિમસ્તકે પતત મંદ પૂરોજ્વલા વિલાસ ગમનોલસત પ્રકટ ગંધ શૈલોનતા સઘોષ ગતિ દંતુરા સમધિરોલતોલોત્તમા મુકુંદ રતિવર્ધિની જયતિ પદ્મબંધો સુતા ભુવન ભુવન પાવિની મધિકતા મનેકસ્વની પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં શુકમયુરહંસાદિભિ તરંગ ભુજ કંકન પ્રકટ મુક્તિકા વાલુકા નિતંબ તત સુંદરીમ નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયમ અનંત ગુણભૂષિતે શિવવિરંચિતે વસ્તુતે ઘનાઘન નિભે સદા ધ્રુવ પરાશ્રાભીષ્ટતે વિશુદ્ધ મથુરા તતે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મન સુખમ ભાવય યયા ચરણ પદ્મજ મુરરિપો પ્રિયં ભાવુકા સમાગમનતો ભવત સકલ સિદ્ધિતા સેવતામ તયા સદૃષ્ટામિ યાત કમલજા સપત્ની વયત હરિપ્રિય કલિંદયા મનસી મે સદા સ્થીયતામ નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમધ્યદ્ભુતમ ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયપાનત
यमोऽपि भगनीसुता कथमिहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवत सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममस्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारितिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिय अतस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमत् तवैव भुवि कीर्तिता न तु गतापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नी वयत् सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजनानुभिः सकलगात्रजय सङ्गमा तवष्टकमिदं मुदा पतति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्ष भवति वै मुकुन्दरति तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभा श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीयमुनाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णं जय श्री कृष्ण ખૂબ સરસ પંથ. તો હવે આપણે યાશીને કહીશ કે મધુરાષ્ટકમ લઈ લે. Adharam, Madhuram, Vadaram, Madhuram, Dayadam, Madhuram, Hasitam, Madhuram, Pranayam, Madhuram, Gavadam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Vachanam, Madhuram, Charitam, Madhuram, Vasadam, Madhuram, Lalitam, Madhuram, Lalitam, Madhuram, Bravitam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Radu, Madhuro, Radu, Madhura, Hadi, Madhuro, Paro, Madhura, Rutyam, Madhuram, Sakyam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Geetam, Madhuram, Pitam, Madhuram, Bhuktam, Madhuram, Suptam, Madhuram, Rupam, Madhuram, Tilakam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Karanam, Madhuram, Taranam, Madhuram, Haranam, Madhuram, Swaranam, Madhuram, Davitam, Madhuram, Savitam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Gunja, Madhura, Pala, Madhura, Yamuda, Madhura, Vichi, Madhura, Saninam, Madhuram, Kamalam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Gopi, Madhura, Leela, Madhura, Yuktam, Madhuram, Muktam, Madhuram, Dristam, Madhuram, Shristam, Madhuram, Madhuradipate, Akhilam, Madhuram, Gopa, Madhura, Kavo, Madhura, Yasti, Madhura, Sarasti, Madhura, Dalitam, Madhura, Bhalitam, Madhura, Madhuradipate, Akhilam, Madhura. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ યાશી. તો આપણે આજના સત્સંગને આગળ વધારીએ. તો આજનો સત્સંગ આપણે ખાસ હોળીના રસિયા અને હોળીના કીર્તન હવે શરૂ થાય. બધાને ખ્યાલ હશે કે કાલે મહાસુદ 15 એટલે કે મહાસુદ પૂનમ હતી. તો મહાસુદ પૂનમના દિવસે આપણે હોળી દંડારોપણ થાય છે. તો એ મહાસુદ પાંચમ વસંત પંચમીથી લઈને હોળી હોય છે ત્યાં સુધી એ 41 ડેઝ જે હોય છે એમાં 10 દિવસ પહેલા 10 દિવસ આપણે વસંતના કીર્તન ગાઈએ છીએ. અને હવે હોળી દંડારોપણથી લઈને બધા રાગ બિલાવલ છે, એ ધમાના છે, ધનાશ્રીના છે, એ બધા રાગને હોળી રસિયાને એમ શરૂ થાય છે. તો ખાસ આમંત્રણ આપું છું હવે હું યોગેશભાઈને કે તે હોળીના રસિયાનો લાવો આપણને આપે.
ખૂબ સુંદર રસિયાનું કીર્તન કરીએ આપણે. નવલ વસંત નવલ વૃંદાવન નવલ હી ફૂલે ફૂલ. તો સર્વે વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ હોળી રસિયાની, હોળીના અત્યારના વસંતના દિવસોની ખૂબ ખૂબ બધાઈ. તો આજે હું આ બધાને સંભળાય છે? પરફેક્ટ. એકદમ તો વ્યવસ્થિત સંભળાય છે. સૌથી પહેલા આપણે આ ગિરિરાજ બાવાને આપણે વિનંતી કરતા સાથે આ કીર્તન કે શ્રી ગોવર્ધન મહારાજ મહારાજ તેરે માથે મુકટ બિરાજે રહ્યું. શ્રી ગોવર્ધન મહારાજ મહારાજ તેરે માથે મુકટ બિરાજે રહ્યું. તેરે કાનન કુંડલ સાજ રહે, તેરે કાનન કુંડલ સાજ રહે, તેરે કાનન કુંડલ સાજ રહે, તેરે કાનન કુંડલ સાજ રહે. તોરે હીરા હે તોય હીરા તોય હીરા ઉપર આધાર, તેરે માથે મુકટ બિરાજ રહ્યો. શ્રી ગોવર્ધન મહારાજ મહારાજ તેરે માથે મુકટ બિરાજ રહ્યો. તો પે પાન ચડે તો પે ફૂલ ચડે, 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 તો પે ચડે તો પે ચડે दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो. श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो. श्री गोवर्धन नाथ की जय. તો હોળીના જે રસિયા હોય છે ને એ ખૂબ જ કહેવાય ને કે રાધા અને કૃષ્ણની અથવા તો કે આમ ઇન જનરલ કહીએ ને તો બે અપોઝિટ જેન્ડરની જે ઝઘડાનું જે પેલું કહેવાય ને એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો ખાસ કરીને જે રાધા અને ગોપી આ બધા કમ્પ્લેન કરતા હોય છે આ ગીત રજૂઆત કરીને. ઘણી વાર એવું રજૂઆત કરતા હોય છે જશોદાને કે જશોદા તારા કૃષ્ણે મને પિચકારી મારી. તો ઘણી વાર એમ કહેતા હોય છે કે મને તો એટલી મજા આવે છે હોળી રમવાની કૃષ્ણ સાથે કે વાત પૂછો ને, હું બધું ભાન ભૂલી ગઈ. સાસને કહે છે કે મારી સાસ બહુ જ ખરાબ છે, મને હોળી રમવા નથી દેતી. તો આમાં આ આપણા જે રશિયામાં છે ને બે પ્રકારનું કહેવાય કે એક તરફ રાધા અથવા તો બધી ગોપીઓ કૃષ્ણથી ભીજવું બી હોય છે અને એક તરફથી ભૂજવું બી નહીં હોતું. તો એવી મસ્ત જે મધુર કહેવાય ને કે એક રસ લીલા, એક જે ખેલ કહેવાય, જે મિત્ર ભાવથી ખેલ ખેલવામાં આવે છે એ જોવા મળે છે. તો આગળનું કીર્તન એવું જ છે કે હું સૂઈ રહી અને મને પિચકારી મારી દીધી શ્યામે. હવે તો કોઈ સૂતું હોય બેડ ઉપર તો પિચકારી તો મારે નહીં, પણ છતાં બી એટલું સુંદર છે, તમે સાંભળજો. मैं तो सोई रही सपने में मुँह पे रंग डालो नंदलाल, मैं तो सोई रही सपने में मुँह पे रंग डालो नंदलाल, रंग डालो नंदलाल मुँह पे रंग डालो नंदलाल, मैं तो सोई रही सपने में मुँह पे रंग डालो नंदलाल. सपन में शाम मेरे घर आए, सपन में शाम मेरे घर आए, ग्वाल बाल सब संगन लाए, ग्वाल बाल पर संगन लाए, पोड़ पलका पे मेरे संग टटोरन लगे मेरो अंग, दई पिचकारी भर भर रंग, पिचकारी के लगत ही मोह उठी तरंग, जैसे मिश्री कंठ की घोट पिवाई दई भंग, घोट पिवाई दई भंग, मेरे कर दी लाल मलाल, मैं तो
डार्यो नंदलाल, मैं तो सोई रही सपने में, मुंह पे रंग डार्यो नंदलाल। હવે જોજો શું થાય છે. ખુલે સપને में मेरे भाग, કેમ કે કૃષ્ણ આવ્યા સપનામાં. खुले सपने में मेरे भाग, मेरी गई तपस्या जाग, मनाई हंसी हंस हंस फाग सुहाग, हंस हंस फाग मनावती, चरण पटो पलोटत जाऊं, धन्य धन्य यार रेणु की, फिर ऐसी नहीं पाऊं, फिर ऐसी नहीं पाऊं भाई सपने में माला माँ, मैं तो सोई रही सपने में, मुंह पे रंग डार्यो नचला, मैं तो सोई रही सपने में, मुंह पे रंग डार्यो नंदला, रंग डार्यो नंदलाल, मुंह पे रंग डार्यो नंदलाल, मैं तो सोई रही सपने में, मुंह पे रंग डार्यो नंदलाल. તો મોં પે રંગ ડાર્યો નંદલાલ. તો આ તો બધાને ખબર જ છે કે કાના પિચકારી મત માર. ફરી વખત કમ્પ્લેન કરે છે કે ભાઈ પિચકારી મત માર એમ, કે કાના પિચકારી મત માર, મેરે ઘર સાસ લડેગી રે, કાના પિચકારી મત માર, મેરે ઘર સાસ લડેગી રે, सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे, हाँ हाँ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे, काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, सास टुकरिया मेरी बड़ी खोटी, सास टुकरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी न देगी मुझे रोटी, गारी देगी न देगी मुझे रोटी, देरानी जेठानी मेरी जन्म की बेरन सुहा करेगी रे, ओहो देरानी जेठानी मेरी ननद की बेरन सुहा करेगी रे, काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया. ખૂબ સુંદર અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ફરી વખત આપણે આગલા સત્સંગમાં ફરી વખત બીજા આપણે લઈશું, અને સાથે બીજા બી મારી સાથે જોઈન થાય એવી વિનંતી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સુંદર યોગેશભાઈ. અમને તેમ થયું કે ચાલતું રહે 1 કલાક 2 કલાક એટલે મજા આવતી હતી સાંભળવાની. રસિયા. સાથે એમાં એવું થાય, સાથે જો જીલવાળા 5-6 લોકો હોય ને તો બહુ મજા આવે. હા હા ખરેખર. એટલે પણ વર્ચ્યુઅલ જમાનામાં આપણે જેટલું થાય, જેટલું આપણેથી આનંદ થાય એટલું કરીએ. સાચી વાત. હવે પણ અમે હવે ઓગસ્ટ ની એપ્રિલની 6 તારીખ દૂર નથી, આપણે તે દિવસે પણ કરવાનું જ છે લાંબુ. લેટ્સ સી કેવું જ રહે છે ત્યારે. તો હવે હું પંથને કહીશ કે એક હોળી રસિયા લઈ લે. પંથ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આમાં આ જે હોળીના રસિયા છે એમાં બેઝિકલી જે યોગેશે કીધું એનાથી થોડુંક ડિફરન્ટ, કે આપણે જે ઠાકોરજીને શ્રી કૃષ્ણને વૃંદાવન અને મધુવનમાં હોળી માટે બોલાવીએ છીએ. તો श्री वृंदावन में श्री मधुवन में श्री वृंदावन में श्री
मधुवन में होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में श्यामा खेलन पधारो श्री वृंदावन में श्री वृंदावन में श्री मधुवन में श्री वृंदावन में श्री मधुवन में होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में आई बसंत बहार करे कोयल पुकार आई बसंत बहार करे कोयल पुकार कर फुहार श्री वृंदावन में करके 16 श्रृंगार आई मिलके व्रज धाम गावे होली की धमार श्री वृंदावन में होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में श्यामा श्याम सहोरी खेलत आज रही नंदन को राधे की तो माधव आप बही नंदन को राधे की तो माधव आप बही होर श्याम श्यामली राधे ये मूरत चितरी होर श्याम श्यामली राधे ये मूरत चितरी बाजत कांचन रंग झांझ तब नाचे ताता थे श्यामा श्याम सहोरी खेलत आज नहीं होरे श्याम श्यामली राधे ये मूरत चितरी बाजत काजन रंग झांझ तब नाचे ताता थे श्यामा श्याम सहोरी खेलत आज नहीं जय श्री कृष्ण સુંદર, ખૂબ સુંદર પંથ. આપણે શ્રી પ્રભુને બોલાવીએ છીએ આઈએ વૃંદાવન મેં હોળી રમવા માટે. તો ખૂબ સુંદર ભાવાત સાથે બધાએ સારું રસિયા આપણે લીધા. હવે તો હવે નેક્સ્ટ હું પણ એક હવે કીર્તન લઉં છું હોળી ઉપરનું, અને પછી આપણે યમુનાજીને 41 પદની જે શૃંખલા શરૂ કરી છે તે આપણે લઈશું. તો આ કીર્તન પણ ખાસ હોળીનું છે અને ઘણું ફેમસ છે, બધાએ સાંભળ્યું હશે. ભેરી બાજે ભરવા નાચે. તો આજે લઈ લઈએ કીર્તન. ભેરી બાજે ભરવા નાચે આગે ગધૈયા ઘેરે જો. ભેરી બાજે ભરવા નાચે આગે ગધૈયા ઘેરે જો. તાપા છે સબ સખા ગોપકે તાપા છે સબ સખા ગોપકે હોરી બોલે જો. ભેરી બાજે ભરવા નાચે આગે ગધૈયા ઘેરે જો. કમર હલાવે બગલ બજાવે હસ હસને નન ચાવે જો. ભરવા જો કો મોહડ માંડત ભરવા જો કો મોહડ માંડત ઉપર પૂછ પીરાવે જો. ભેરી બાજે ભરવા નાચે આગે ગધૈયા ઘેરે જો. પેટ ફુલાવે ગુલચા દેવે અદરન કોરસ દેવે જો. રામદાસ પ્રભુ યા હોરી में રામદાસ પ્રભુ યા હોરી में ભરવા હો યસો બોલે જો. ભેરી બાજે ભરવા નાચે આગે ગધૈયા ઘેરે જો. તો ખાસ આ કીર્તન એકદમ ફેમસ કીર્તન છે અને એકદમ
અને જાંજ ને પખાવત સાથે વગાડવાની સાંભળવાની અને બોલવાની મજા આવે. તો હવે આપણે આગળની શૃંખલા આપણે જે 84-252 વૈષ્ણવની 41 યમુનાજી ને 41 પદની જે આપણે લઈએ છીએ. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સુધી 9 પદ લઈ રહ્યા હતા. ચિત્ત સ્વામીનું આપણે શરૂ કર્યું હતું. ચિત્ત સ્વામી જે સીતુ ચોબાની જે મેં વાર્તા કહેલી કે જે ખોટો રૂપિયો નાળિયેર લઈને આવેલા, અને તો એની આપણે આગળના 3 પદ લેશું. તો ચિત્ત સ્વામી હવે આપણે 10, 11, 12 નું કીર્તન લેશું, પદ લેશું. તો જે 10મું પદ છે એમાં એમાં ચિત્ત સ્વામી ખાસ કરીને કહે છે કે આપણા મુખેથી સદૈવ શ્રી યમુનાજીનું રટન થવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને એમ કે છે કે જે આપણે બધું જ આપણું સમર્પણ કરવું જોઈએ, તન મન ધન બધું જ તે શ્રી ઠાકોરજીને, શ્રી યમુનાજીને સમર્પિત કરીએ તો આપણને ખૂબ જ સુંદર ભગવદ લીલાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઠાકોરજીના લીલાના દર્શન શ્રી યમુનાજી કરાવે છે. તો પદ 10મું છે. જા મુખ તે શ્રી યમુને યહ નામ આવે, તા પર કૃપા કરે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ. સોઈ શ્રી યમુનાજી કો ભેદ પાવે, જા મુખ તે શ્રી યમને યહ નામ આવે. કે જે ભક્ત પોતાના મુખથી સદૈવ શ્રી યમુનાજીના નામનું રટન કર્યા કરે છે, તેના ઉપર શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કૃપા કરે છે, અને તેમની કૃપાથી શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપને તે જાણી શકે છે. અને આગળ કે છે, તન મન ધન સબ લાલ ગિરિધર કો, દેકે ચરણ જબ ચિત્ત લાવે. ચિત્ત સ્વામી ગિરિધરન શ્રી વિઠ્ઠલ, નૈનન પ્રગટ લીલા દિખાવે. તો ખાસ આમાં કે છે કે તે ભક્ત બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા લીધેલી પ્રતિજ્ઞા અનુસાર પોતાનું સર્વસ્વ તન મન અને ધન સાચા અર્થમાં પ્રભુને સમર્પી તેમના સેવા સ્મરણમાં પોતાના ચિત્તની વૃત્તિને જોડી દે છે, ત્યારે તેને શ્રીજી શ્રી વિઠ્ઠલેશ તેના આ નેત્રથી જ ભગવદ લીલાના સાક્ષાત દર્શન કરાવે છે. હવે પદ 11મું છે. તેમાં ખૂબ સુંદર શ્રી યમુનાજીનું શ્રી યમુનાજી આપણા પુષ્ટિ માર્ગના દાત્રી છે, કે જે ક્યાંક ને એકદમ કૃપા સાગર છે, એની વાત કરે છે આમાં. તો આપણે ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે તમને કે જે કોઈ પણ બીજા દેવી દેવતાઓ હોય તે બધા પોતપોતાની રીતે કૃપા માટે સક્ષમ હોય છે, પણ શ્રી યમુનાજીમાં અન્યથા કૃપા કરવાની શક્તિ છે. એટલે એમ કે તમે ઘણી વાર સાંભળ્યું, એક વાર્તા પણ આવે છે શ્રી પુરુષોત્તમ દાસની, કે તે વૃદ્ધ થતા ગયા. તો એમના છોકરાએ એકવાર એવું વિચાર્યું કે ભાઈ હું મારા પિતાશ્રીને એમ કહું, એમને થોડું એમ કહું કે એમને આરામ કરો, હું સેવાથી સંભાળી લઈશ. પણ શ્રી પુરુષોત્તમ દાસ જે શેઠજી હતા, એમને ખબર પડી ગઈ કે એના છોકરાને આવી રીતનો ભાવ આવ્યો છે. તો એ સવારના શ્રી યમુનામાં સ્નાન કરીને આવ્યા. તો અને જુએ છે, અને એનો છોકરો જયારે આવે છે સેવામાં આવે છે, તે ઓલરેડી ચેક કરે છે તો પુરુષોત્તમ દાસજી ઓલરેડી સેવામાં હતા અને એકદમ નવયુવાન જેવા લાગે છે. તો આ ખાસ એ બતાવે છે કે શ્રી યમુનાજી છે એ તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એટલે આપણે તનુનવત્વે તાવતા ન દુર્લભત મારતી યમુનાષ્ટકમાં પણ આવે છે. તો ખાસ એ શ્રી યમુનાજી છે આપણને તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ઘણા આપણા વૃદ્ધો અને વડીલો તમે જોશો તો સેવામાં જ્યારે હોય છે ત્યારે ખૂબ જ સારું એમનું શરીર ચાલતું હોય, પણ જેવા સેવા પતે અને પછી એમને કહીને કે બધા રોગની ને બધી કમ્પ્લેન કરે, પણ જ્યારે સેવામાં હોય ત્યારે એમને અહેસાસ થતો કે એમને કોઈ એક્ઝામ્પલ પગ દુખે છે કે માથું દુખે છે, હાથ દુખે છે, એ બધું કંઈ નથી થતું. તો આ બધું શું છે કે શ્રી યમુનાજીની કૃપા છે, શ્રી યમુનાજીની તનુનવત્વની દેવાની જે શક્તિ છે એ છે. તે પદ 11માં ખાસ આ જ કહે છે કે ધન્ય શ્રી યમુને નિધિ દેન હારી, કરત ગુણ ગાન અજ્ઞાન અગ દૂર કરી, જાય મિલવત પિય પ્રાણ પ્યારી, ધન્ય શ્રી યમુને નિધિ દેન હારી. તો ભગવત સ્વરૂપ રૂપી નિધિનું દાન ભક્તોને કરનાર શ્રી યમુનાજીને ધન્ય છે. જે ભક્તો આપશ્રીનું ગુણગાન કરે છે તે જીવના અજ્ઞાન અને દોષોને આપ પોતે દૂર કરે છે
અને પ્રિયા પ્રિયતમ એવા શ્રી યુગલ સ્વરૂપનું તે જીવને મેળાપ કરાવી આપે છે. તો જીન કહું સંદેહ કરો બાત ચિત્ત મે ધરો પુષ્ટિ પથ અનુસરો સુખ જુકારી પ્રેમ કે કુંજ में रास रस कुंज में ताही राखत रस रंग भारी. તો આમાં તો ચિત્ત સ્વામી પોતાના ખુદના અંગત અનુભવના બળે ભારપૂર્વક કહે છે કે આ બધી વાતોમાં તમે લેશ માત્ર પણ સંદેહ ના કરશો કે શ્રી યમુનાજીને હૃદયમાં ધારણ કરી સુખ આપનારા એવા પુષ્ટિ માર્ગની રીતે તમારું જીવન ઘડો. શ્રી મહારાણી જ્યાં રસેશ્વરનો રસ સદૈવ પ્રાપ્ત થાય છે એવી દિવ્ય પ્રેમના કુંજ નિકુંજમાં આવા ભક્તોને પ્રવેશ કરાવે છે, ત્યાં રાખે છે અને અલૌકિક અવર્ણનીય આનંદ રસનો અનુભવ કરાવે છે. શ્રી યમુને અરુ પ્રાણપતિ પ્રાણ અરુ પ્રાણ સુત ચહુ જન જીવ પર દયા વિચારી ચિત્ત સ્વામી ગિરિધરન શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રીત કે લીએ અબ સંગધારી. તો આમાં પહેલી લાઈન બહુ મહત્વની છે, ખાસ કરીને શ્રી યમને અરુ પ્રાણપતિ. પ્રાણપતિ એટલે શ્રીનાથજી, પ્રાણ અરુ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી, અને પ્રાણ સૂત એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સૂત એટલે કે શ્રી ગુસાઈજી. તો આચાર્ય સ્વરૂપો દેવીજીઓને લીલાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ કૃપા કરીને ભૂતલ પર પ્રગટ થયા છે. અને શ્રીનાથજીએ ભૂતલ પર પધારતી વખતે શ્રી યમુનાજી પોતાને અત્યંત પ્રીતિપાત્ર હોવાથી તેમને પણ પોતાની સાથે જ ભૂતલ પર પધરાવ્યા છે. હવે પદ 12મું લેશું, જે શ્રી ચિત્ત સ્વામીનું છેલ્લું છે. ગુણ અપાર મુખ એક કહાલો કહીએ તજો સાધન ભજો નામ શ્રી યમુનાજી કો લાલ ગિરિધરન વર તબહી પહીએ. ગુણ અપાર મુખ એક કહાલો કહીએ. એટલે આમાં ખાસ ગુણ અપાર છે, એટલે કે શ્રી યમુનાજીના ગુણોનો તો પાર નથી. તેમનું વર્ણન કરવા માટે આ મુખ તો એક જ છે, તેથી તેમના ગુણોનું વર્ણન કેવી રીતે કરવું. પરંતુ બધાનો સાર કહું તો એટલો જ છે કે બધા સાધન છોડી દઈ શ્રી યમુનાજીનું નામ નિરંતર રટ્યા કરી તેમનો આશ્રય કરો, તો જ શ્રી ગિરિવરધર પ્રભુ તમને પ્રાપ્ત થશે. અને છેલ્લો સ્ટેન્ઝા લઈ લઈએ. પરમ પુનિત પ્રીત કીરિત સબ જાન કે દઢ કરી ચરણ કમલ જુગ્રહીએ ચિત્ત સ્વામી ગિરિધરન શ્રી વિઠ્ઠલ એસી નિધિ છાંડી અબ કહા જ જઈએ. પરમ પવિત્ર એવા આ પ્રેમ માર્ગની બધી રીત રસમ જાણી લઈને દ્રઢતાપૂર્વક આપના ચરણ કમળનો હંમેશા માટે આશ્રય કરો. શ્રી યમુનાજી અને શ્રીનાથજી જેવી નિધિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, એમને છોડી અન્યત્ર બીજા દેવ દેવીઓના શરણે જવાનું હોય આપણને મન શું કરવા થાય. તો ચિત્ત સ્વામીના આપણે લાસ્ટ ટાઈમમાં એક પદ લીધું હતું, આજે 3 પદ લીધા. તો આ 4 પદ સાથે ચિત્ત સ્વામીના પદ આપણે સંપૂર્ણ કર્યા. હવે આપણે ચતુર્ભુજદાસના પદ 4 પદ નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશું. તો આ યમુનાજીને 41 પદનો ભાવાર્થ છે, જે આપણે શ્રૃંખલા ચાલુ રાખશું. હવે હું જસ્મીનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તે આપણે જે ભાગવત કથા છે એનું શ્રીમદ ભાગવત રીડિંગ, જે 7-10 જે સપ્તાહ છે જેનું રીડિંગ કરે છે, તો એ આગળ વધારે. ખૂબ ખૂબ આભાર મંગલભાઈ, અને ખૂબ સુંદર વિશ્લેષણ જે કહીએ આપણે 41 પદનું. આપણે બધી લાસ્ટ દિવસોમાં બધી બહુ શ્રૃંખલાઓ ચાલુ કરી છે. એક શ્રૃંખલા છે એમાંની આ 41 પદનું વિશ્લેષણ. બીજી શ્રૃંખલા જે આપણે ચાલુ કરી છે આ શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ, જે ત્રીજી શ્રૃંખલા ચાલુ કરી છે એ આપણા 252 અને 84 વૈષ્ણવોની વાર્તાનું શ્રૃંખલા છે. જે ચોથી શ્રૃંખલા છે એ જેજશ્રીના વચનામૃત, જે 16 ગ્રંથ ઉપર છે એ છે. તો આમાં આ શ્રૃંખલાઓ એવી છે કે જો એમાં ક્યાંક બી જો બ્રેક આવે તો આગળ પાછળ શું થયું હતું એ યાદ રહે નહીં. એનીવે આપણે દર 2 અઠવાડિયે સત્સંગ થાય છે, તો એમાં બી થોડોક એ પાછળ આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું હતું અને શું ટોપિક્સ આપણે જોઈ ગયા એ ઘણી વખત યાદ નથી રહેતા. તો આ શ્રૃંખલાની અંદર જે આપણે શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગનું જે વાંચન ચાલુ કર્યું આઉટ ઓફ ગ્રંથોત્સવના જે ગ્રંથ છે એમાંથી, તો એમાં આપણે અત્યાર સુધી અરાઉન્ડ 4 સત્સંગમાં ઓલરેડી આપણે વાંચન કર્યું.
છેલ્લા 2 સત્સંગમાં નીલભાઈએ આ ટોપિક્સ લીધા હતા અને એને હું આગળ લઈ જઈશ, પણ એક જસ્ટ જો સાર કહીએ તો આપણે 10 તત્વ, જે આ કથા છે ભાગવત કથા, એના જે 10 તત્વો છે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરી હતી, એનું આપણે વાંચન કર્યું હતું કે જેને પરિવાર, પરિશ્રમ, પરોપકાર, પ્રેમ, પારિતોષ જેને સંતોષ કહેવાય, પવિત્રતા, પરિધિ એટલે કે ટુ રિમેન ઇન અવર બોર્ડર્સ, પુણ્ય સંચય, પરંપરાનો નિર્વાહ અને પ્રભુની સેવા. આ જે 10 તત્વો છે એના ઉપર આપણે થોડુંક વાંચન કર્યું હતું. ત્યાર પછી આપણે મહાત્મ્યની કથા વિશે સાંભળ્યું હતું. આપણે એ વાંચ્યું હતું કે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુનું આપણને મહાત્મ્ય ન સમજાય ત્યાં સુધી એ વસ્તુ આપણા માટે નિરર્થક છે. બેઝિકલી આપણે એમાં ધોબીની કથા સાંભળી હતી કે જેની પાસે પારસમણી આવ્યો, પણ એને પારસમણી નું મહાત્મ્ય નતું ખબર, પારસમણી શું કરી શકે એ નતું ખબર, એટલે પારસમણીને એણે સાબુની જેમ યુઝ કર્યો. પણ જ્યારે એને ખબર પડી કે પારસમણી શું છે ત્યારે એનું એને મહાત્મ્ય સંભળાયું. ત્યાર પછી એક નાની ચર્ચા કરી આપણે વ્યાસજીના મંગલાચરણ ઉપર. પછી આપણે ચર્ચા કરી હતી પરમાત્માના 3 તત્વો ઉપર કે જેને સત, ચિત અને આનંદ માં થ્રુ દર્શાવ્યા છે. અને ત્યાર પછી આપણે ગયા વીકમાં મંગલભાઈએ આપણને નીલભાઈએ આપણને એક નાની વાર્તા જે ચાલુ કરી હતી એમાં શુક ભગવાનની અને મહાદેવજી કઈ રીતે એમના પર પ્રસન્ન થયા અને ત્યાર પછી કઈ રીતે એમની પાછળ એ શુકની પાછળ ભાગ્યા અને શુક કઈ રીતે વ્યાસજીના શરીરમાં પ્રવેશ્યો અને એ આપણે સાંભળ્યું. વ્યાસજીના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો અને વ્યાસજીના પત્ની હતા એમના મોઢામાં જ્યારે બગાસું આવ્યું ત્યારે કઈ રીતે એ શુકદેવ અંદર એમના બોડીમાં પ્રવેશી ગયા એ આપણે જોયું. અને એ જ વાર્તાને આપણે આગળ વધારીએ તો, અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આજનું જે વાંચન છે એ બી બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને બહુ પકડી રાખે આપણને બધાને એ રીતનું છે, તો ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે એટલે સુધી સાંભળ્યું હતું કે જ્યારે મહાદેવ શુકની પાછળ દોડ્યા અને શુક જ્યારે વ્યાસાશ્રમ એટલે વ્યાસજીનો જે આશ્રમ હતો એમાં પ્રવેશ્યા અને જ્યારે વ્યાસજીને બગાસો આવી ત્યારે શુકજી અંદર પ્રવેશી ગયા. અને આપણે એ બી એના થ્રુ એ બી આપણે જોયું કે કઈ રીતે જે ભાગવતના જે શ્રોતા છે એ જો બગાસું બી ખાય અને સૂતા બી હોય તો ભાગવત સપ્તાહ છતાં બી એમનું સારું જ કરે છે. ઘણીવાર સમજ નાની હોય, સામર્થ્ય નાનું હોય, પણ આશ્રય મહાન નો હોય તો પણ તરી જવાય છે. બહુ મહત્વની વાત છે. સમજ નાની હોય, સામર્થ્ય નાનું હોય, પણ આશ્રય મહાન નો હોય તો પણ તરી જવાય છે. તમે જે આશ્રય કરીને બેઠા છો એ સ્થાન, એ સમય અને એ કથા સાધારણ નથી. એનામાં સૂતેલાને પણ તારવાની તાકાત છે. સમજદાર તો તરે જ છે, વિદ્વાન તો તરે જ છે, શ્રોતા તો સમજે છે પણ સોતા પણ તરી જાય છે. શ્રોતા અને સોતા એ બેમાં સમજવાનું વાત છે. શ્રોતા તો સમજે છે પણ સોતા પણ તરી જાય છે. એવો આ કથાનો પ્રભાવ છે. અને કહેવાય છે 16 વર્ષ સુધી સુખદેવજી વ્યાસજીના પત્નીના ગર્ભમાં રહ્યા. એટલે બેઝિકલી જે સુખદેવ જે વ્યાસજીના પત્નીને બગાસો આવ્યો ને શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો એ 16 વર્ષ સુધી રહ્યા. આ દરમિયાન વ્યાસજીના પત્નીનું તેજ બદલાઈ ગયું. વ્યાસજી વિનંતી કરે છે કે આપ બહાર પધારો. ખબર પડી ગઈ કે કોઈ દિવ્ય આત્માએ પ્રવેશ કર્યો છે. આ કોઈ સાધારણ જીવ નથી લાગતો. અને જ્યારે વિનંતી કરે કે આપ બહાર પધારો ત્યારે અંદરથી એક જ અવાજ આવે, એક શરતે બહાર આવું. જો ભગવાન અહીં આવીને વચન આપે કે એમની માયા મને ક્યારેય નહીં લાગે તો હું બહાર આવું. વ્યાસજીએ પ્રભુને વિનંતી કરી. પ્રભુએ આવીને વચન આપ્યું છે. આ શ્રી ભાગવતના ઉત્તમ વક્તા અને ઉત્તમ શ્રોતા
આ બંનેને જુઓ, બંનેને ગર્ભમાં જ ભગવાન મળી ગયા છે. ભાગવતજીના જે ઉત્તમ શ્રોતા અને ઉત્તમ વક્તા જે કહેવાય છે, એમાં ઉત્તમ શ્રોતા એ પરીક્ષિત મહારાજ, અને જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં બાળવા માટે ગયું, ત્યારે અંગુષ્ઠ માત્રનું રૂપ ધારણ કરી પરમાત્મા ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે. ગર્ભમાં જ પરીક્ષિત મહારાજને પરમાત્માના દર્શન થયેલા છે, અને આ શ્રી સુખદેવજીને પણ ગર્ભમાં જ પરમાત્માએ દર્શન આપ્યા છે. વચન આપ્યું છે, વિચાર કરો, ભગવાન મળ્યા પછી પણ ભગવાનની કથામાં એટલી જ આસક્તિ છે. એટલે કથા ભગવાન મેળવવા માટે નથી, ભગવાન મળી જાય પછી એ કથા તો પ્રાપ્ત કરવાની જ રહે છે. કથા તો આનંદદાયક જ રહે છે. અહીંયા આપણે એ જ કથાને આગળ વધારીએ છીએ. અહીંયા વચન આપ્યું, શ્રી સુખદેવજી પ્રગટ થયા. જે ભગવાને વચન આપ્યું તો ત્યાર પછી સુખદેવજી જે વ્યાસજીના પત્નીના ગર્ભમાંથી બહાર આવ્યા. પ્રગટ થતાની સાથે જ ઘર છોડીને ભાગ્યા. વ્યાસજી એમની પાછળ ગયા. એમ કે આટલા 16 વર્ષે દીકરો પ્રાપ્ત થયો અને ઘર છોડીને જઈ રહ્યો છે. એ પુત્ર ની બૂમો પાડતા વ્યાસજી સુખદેવજીની પાછળ ભાગે છે. બેઝિકલી સુખદેવજી એમ કે વ્યાસજી તો બ્રાહ્મણ હતા, તો એમ કે સંન્યાસ લઈને ભાગ્યા છે, જેને હજી કોઈ જનોય નથી, આદિ સંસ્કાર કરવાના બાકી છે. આચાર્ય કહે છે કે જ્યાં આ બધું નથી છતાં બી એમ કે એ ઘરની બહાર કેમ ભાગી ગયા? ત્યારે આચાર્ય કહે છે કે જ્યાં વિકાર હોય ત્યાં જ સંસ્કારની જરૂર પડે. બહુ મહત્વની વાત છે આ બી. જ્યાં વિકાર હોય ત્યાં જ સંસ્કારની જરૂર પડે. અહીંયા તો કોઈ વિકાર જ નથી, પછી સંસ્કારની શું આવશ્યકતા? સંસ્કાર એટલે બેઝિકલી જે યજ્ઞોપવિત લે, સંન્યાસ લે, જનોઈ આદિ નું એ કરે, જનોઈ લેવાની જે પ્રથા છે એ કરે, એ બધું સંસ્કારમાં આવે. તો જ્યાં વિકાર હોય ત્યાં સંસ્કારની જરૂર પડે. અહીંયા તો કોઈ વિકાર જ નથી, પછી સંસ્કારની શું આવશ્યકતા? વસ્ત્રો આદિ પણ નથી. કહેવાય છે કે દરેક બ્રાહ્મણ પાસે, આ બહુ મહત્વનું છે, અગેન કહેવાય છે કે દરેક બ્રાહ્મણ પાસે 4 ગાંઠ હોય. એક ચોટીમાં, બીજી ધોતીમાં, ત્રીજી પોથીમાં અને ચોથી જનોઈમાં. દરેક બ્રાહ્મણ પાસે આ 4 ગાંઠ હોય. પણ સુખદેવજી તો દરેક ગાંઠોથી મુક્ત છે. નથી ચોટી, નથી પોતી, નથી ધોતી, નથી જનોઈ. દિગંબર અવસ્થામાં જ ભાગ્યા છે. દિશાઓ જ જેના અંબર એને કહેવાય દિગંબર. દિશાઓ જ જેના વસ્ત્રો છે. જાણે ભગવાન સિવાય જેને કણ કણમાં બીજું કંઈ દેખાતું જ ના હોય, એને પહેરવા ઓઢવાની કઈ ચિંતા જ ના હોય. ચિંતા એને છે જેને આંખમાં વિકાર છે. જેને કઈ વિકાર જ નથી એને ક્યાં કઈ આવશ્યકતા જ રહે છે. એટલા માટે વ્યાસજી પાછળ ભાગે છે. પણ સુખદેવજી કોઈ જ ઉત્તર નથી આપતા. આજુબાજુ અનેક વૃક્ષો છે. સુખદેવજી તો ન બોલ્યા, પણ આજુબાજુના વૃક્ષો ઉગેલા હતા, એમણે હલીને કંઈક ઉત્તર આપતા હોય એ રીતે સંકેત વ્યાસજીને કર્યો. જાણે વૃક્ષો જવાબ આપી રહ્યા છે. જવાબ આપતા જાણે વ્યાસજીને એમ કહી રહ્યા છે કે હે વ્યાસજી, અમારી સામે જુઓ, અમે ટાઢ, તડકો, વરસાદ બધું જ સહન કરીએ છીએ, પણ અમારી ઉપર જ્યારે ફળ લાગે એ ફળ અમે પોતે નથી ખાતા, એ તો સમાજને આપી દઈએ છીએ. એમ આપની તપસ્યાનું ફળ આ સુખદેવજી છે. એમાં મોહ ન રાખો અને સમાજના કલ્યાણમાં સુખદેવજીને સમર્પિત કરી દો. બીજી એક સુંદર પદ છે સુરદાસજીનું, એ પદને હું વાંચું છું. આ રાગ સાથે તો આવડતું નથી, પણ મન રે તું વૃક્ષન કો મત લે, કાંટે તા પર સ્નેહ નહીં ઓર सींचे ता नहीं स्नेह. આ એક સુરદાસજીનું પદ છે, જેમાં એમ કહે છે કે હે મન, તું વૃક્ષન કો મત લે. તને કોઈ રોજ વૈષ્ણવ સત્સંગ માટે ન મળે તો વાંધો નહીં, પણ તારા ઘરની બહાર નીકળ. એક વૃક્ષ ઉગેલું હશે, એની સામે ધ્યાનથી જો તો એનાથી ઉત્તમ બીજો કોઈ સત્સંગ નથી. બીજ રૂપે વાવો. ટાઢ, તડકો, વરસાદ બધું જ સહન કરે, અને ફળ લાગે તો એ પોતે ન ખાય, આપી દે. કોઈ એને પથ્થર ફેંકે તોય દ્વેષ નહીં, કોઈ પાણી સિંચે તો સ્નેહ નહીં. એ તો બધાને સમભાવથી જુએ. આનાથી મોટો વૈષ્ણવ તને ક્યાં મળશે? એ મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે આ વનસ્પતિઓ પણ વૈષ્ણવ છે, કારણ કે વૈષ્ણવતાના બધા લક્ષણો એમની ભીતર વિદ્યમાન છે.
શ્રી સુખદેવજી ભાગી રહ્યા છે, પાછળ પાછળ વ્યાસજી આવે છે, એટલે કહ્યું, એવા સર્વભૂત હૃદય મનનશીલ મુનિ શ્રી સુખદેવજીને નમન કરીએ. સર્વભૂત કહ્યા કારણ કે પુરાણોમાં એવી કથા કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે સુખદેવજી ભાગી રહ્યા હતા ત્યાં એક સુંદર વન આવ્યું. અપ્સરાઓ સ્નાન કરી રહી હતી. શ્રી સુખદેવજીને નીકળ્યા ત્યારે અપ્સરાઓને કંઈ જ ફરક ન પડ્યો, પણ જ્યાં વ્યાસજી પાછળ પાછળથી આવ્યા એટલે બધી અપ્સરાઓએ બહાર આવીને વસ્ત્રો પહેરી લીધા. વ્યાસજીને ક્રોધ આવ્યો, મારો 16 વર્ષનો યુવાન દીકરો અહીંયાથી જાય તો તમને શરમ ન લાગે, અને મારા જેવો ઘયડો વ્યક્તિ અહીંયાથી જાય તો તમને શરમ લાગે, સંકોચ લાગે, આવું કેમ? અપ્સરાઓએ 2 હાથ જોડીને કહ્યું, ક્ષમા કરજો મહાત્મા, આપ વૃદ્ધ છો, પણ આપણી આંખમાં એટલો તો વિકાર છે કે આ સ્ત્રી છે અને આ પુરુષ છે, એટલો ભેદ છે, પણ આપના પુત્ર સુખદેવજી તો આ વિશ્વમાં ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જોતા જ નથી. એટલા માટે જેની આંખમાં વિકાર ન હોય ત્યાં અમને શરમ પણ લાગતી નથી. શરમ સંકોચ ત્યાં જ છે જ્યાં વિકાર છે. એટલે એવા સુખદેવજીને અહીંયા નમન કર્યા છે, જે સર્વભૂત છે. હવે આગળની વાર્તામાં આપણે નૈમિષારણ્ય શું છે એના ઉપર વાંચીશું. આ નૈમિષારણ્ય આપણે બહુ વખત સાંભળ્યું હશે. તો 1000 વર્ષ સુધી ચાલે એવો યજ્ઞ આદરીને શૌનક આદિ ઋષિઓ બિરાજમાન છે નૈમિષારણ્યમાં. બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે યજ્ઞ ક્યાં કરીએ? તો બ્રહ્માજીએ પોતાનું મનોમય ચક્ર છોડ્યું અને ચક્રની જે ધરીનો વચલો ભાગ હોય, જે કે જ્યાં મન સ્થિર થાય, એને કહેવાય નૈમિષારણ્ય. એ ભાગમાં યજ્ઞ કર્યો છે. સત્સંગ માટે સૂતજીને બોલાવ્યા, કારણ કે યજ્ઞમાં થોડો સમય બચે અને એમ થયું કે લૌકિક ચર્ચા થાય એના કરતા ભગવત કથા સાંભળવી. તો સૂતજીએ આજે શૌનક ઋષિઓ જે યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા એમાં સૂતજીને આમંત્રિત કર્યા અને ઉપરના સ્થાનમાં બિરાજમાન કર્યા. શૌનક આદિ ઋષિઓ બિરાજમાન પણ થયા અને સુંદર જે સત્સંગ હોય ત્યારે જે પ્રશ્નો થાય, સુંદર પ્રશ્નો ની વાત ચાલુ કરી અને એમાંથી આ ડિસ્કશન ચાલુ થયું. પહેલા વંદન કર્યા અને પછી આપ કથાનો સાર સંભળાવો, જે અમારા કર્ણ માટે રસાયણ રૂપ હોય. અનેક પ્રકારના સુંદર પ્રશ્નો અને કર્યા સુખજીને અને શૌનકજીને. ગુરુદેવ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત થનારા વિવેકની વૃદ્ધિ કેમ થાય? વૈષ્ણવ માયા મોહથી મુક્ત કેમ બને? આ કલિયુગમાં જીવ આસુરી વૃત્તિ વાળો થઈ ગયો છે. એવા કોઈ ઉપાય બતાવો કે ક્લેશથી જીવ મુક્ત થઈ શકે, અને એવા કોઈ સાધન બતાવો કે શ્રેય કરનારમાં પણ શ્રેય કરનારા હોય અને ભગવાન મેળવી આપે એવું કંઈક સાધન બતાવો. અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો કર્યા. કોઈ મહાપુરુષ મળે, કોઈ સંત મળે, કોઈ મહાત્મા મળે ત્યારે એની આગળ કેવી રીતે ચર્ચા થાય, કેવા પ્રશ્નો થાય, કેવી વાત થાય, એ વિવેક છે આપણે ત્યાં. સંસારી વ્યક્તિ આગળ સંસારની વાત થાય અને ભક્તો અને ભગવદીઓ પાસે ભગવાનની વાત થાય. બને એવી કોશિશ કરવી ભગવત ધામોમાં, ભગવત સત્સંગમાં, ભગવત સ્થાનોમાં. મહાપુરુષોની આગળ બને એટલી લૌકિક ચર્ચા થાય એ ટાળવી. લૌકિક ચર્ચા જેમ ટાળી શકાય એનો પ્રયાસ કરવો. આ રીતે પ્રશ્નો કર્યા. ચિંતામણી પ્રસન્ન થાય તો સંસારનું બધું સુખ આપે. જો કલ્પવૃક્ષ પ્રસન્ન થાય તો સ્વર્ગનું સુખ મળે. પણ જો ગુરુ પ્રસન્ન થાય તો યોગીઓને દુર્લભ એવું વૈકુંઠ ધામ મળતું હોય છે. એટલા માટે જ્યારે ગુરુ મળે ત્યારે આ ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ ગુરુજન છે. કારણ કે એનાથી લૌકિક સુખ, બીજાથી સ્વર્ગનું સુખ, પણ ગુરુની કૃપાથી તો આ જ લોકમાં વૈકુંઠનો આનંદ મળી જતો હોય છે. સાધારણ ગુરુ વૈકુંઠ પહોંચાડે અને ઉત્તમ ગુરુ વૈકુંઠ ભક્ત સુધી લાવે. એ ભક્તનું જીવન એવું બનાવી દે કે લોકો એની પાસે આવીને ભગવાનને મળ્યા એનો આનંદ, એટલો આનંદ અનુભવાય. ઘણા જીવ, ઘણા મહાત્મા, ઘણા આચાર્યો, ઘણા ગુરુજન એવા હોય જેની પાસે જઈએ તો એમ લાગે કે જાણે ભગવાનની બાજુમાં બેઠા હોય. એની વાણીમાં, એના વિચારમાં, એના વ્યક્તિત્વમાં ભગવાનનો અહેસાસ આપણને થાય. એવા ભગવદીયનો સંગ એ વૈકુંઠ કરતા પણ ઉત્તમ છે. ચિંતામણી સાધારણ સંસારનું સુખ આપે. હા, ગુરુ પાસે જઈને બેઠા તો બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થવાની એનું એવું સામર્થ્ય છે. એનો સ્વભાવ એવો છે કે ભક્તને દુઃખી નથી જોઈ શકતા. એની પાસે માંગવું ન પડે, ઈચ્છો એ પૂરું થાય. એવું કલ્પવૃક્ષ છે શ્રી વલ્લભ
કલ્પદ્રુમ ફલ્યો. ફલ લાગ્યો વિઠ્ઠલેશ, શાખા સબ બાલક ભય, તાકો પાર ન ભાવત શેષ. એટલે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ વલ્લભ સાખીમાં કહ્યું, વૈષ્ણવ માટે કલ્પવૃક્ષ કોણ? તો કહે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો આશ્રય એ કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. પણ ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ. યોગીઓને પણ દુર્લભ એવું વૈકુંઠ ધામ છે, અને એટલા માટે દરેક જીવને કોઈને કોઈ વ્યક્તિગત સદગુરુનો આશ્રય જરૂર કરવો. કારણ કે ગુરુનો આશ્રય કોઈ વ્યક્તિની પૂજા નથી, એક પરમ વ્યક્તિત્વનું આરાધન છે, એક ગુરુભાવનું આરાધન છે. અને એ ગુરુભાવ આપણે જ્યારે આપણા હૃદયને સ્પર્શે છે ત્યારે જીવન બદલવા લાગે છે. તો આ રીતે આપણે આજ કથાને આગળ વધારીશું, જેમાં આગળ સાંભળીશું ગુરુ શું કરી શકે, ગુરુ શું છે, અને ભાગવત સપ્તાહની જે આ શ્રૃંખલા છે એને આગળ વધારીશું. આ સાથે સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ ફરીવાર. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સુંદર. શ્રી વલ્લભના ષોડશ ગ્રંથ અને શ્રી વલ્લભના બધી વાણી જે છે એ આપણી કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. વલ્લભનો આશ્રય કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. તો ખૂબ સુંદર. તો હવે આપણે આગળની જે શ્રૃંખલા છે, જે શ્રીનું વચનામૃત લઈ લેશું, જે ષોડશ ગ્રંથ ઉપર છે. તો હવે હું યસ્મીનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તે શ્રી જયશ્રીનું વચનામૃત શરૂ કરે. ફરી એક વખત સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ. વચનામૃતનો આજે છેલ્લો પાર્ટ બીજા દિવસનો આપણે સાંભળીશું, કે જે છેલ્લે એટ ધ એન્ડ ઓફ વચનામૃત જે બાલપુષ્ટિ છે, બાલબોધ જે સોરસ ગ્રંથનો જે બીજો ગ્રંથ છે એને પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જશે. દર વખતની જેમ ફરી એક વખત એ ષોડશ ગ્રંથના આ વચનામૃતને ચાલુ કરતા પહેલા એ ષોડશ ગ્રંથનો જે શ્લોક છે એ હું જસ્ટ વાંચીશ, અને એ ષોડશ ગ્રંથ ફરી એક વખત બધાને યાદ થઈ જાય, યાદ રહે એટલા માટે ષોડશ ગ્રંથના નામ લઈ લઈશું. યમુના બાલ મુક્તાશ્ચ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત રત્નમાં, વિવેક કૃષ્ણ ચતુર્ભક્તિ જપ સંન્યાની સેવના. આ જે શ્લોક છે એમાં 16 ગ્રંથના ભાવ છે, 16 ગ્રંથના નામ આવી જાય છે. ષોડશ ગ્રંથનો પહેલો ગ્રંથ, જે આપણે એનો પૂરેપૂરો ભાવાર્થ ને એનું બહુ સુંદર વિશ્લેષણ આપણે જે કહી શકાય એ આપણા પૂજ્ય જે શ્રીના મુખારવિંદે સાંભળ્યું. બાલબોધનો પહેલો શ્લોક જે કહીએ, પહેલો સ્કંદ જે કહીએ, એ આપણે એનું ડિટેલમાં આપણે વિશ્લેષણ સાંભળ્યું. તો પહેલો શ્લોક યમુનાષ્ટક, પછી આવે બાલબોધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, સિદ્ધાંત રહસ્યમ, નવરત્ન, અંતઃકરણ પ્રબોધ, વિવેક ધૈર્યાશ્રય, કૃષ્ણાશ્રય, ચતુશ્લોકી, ભક્તિવર્ધિની, જલ ભેદ, પંચપદ્યાની, નિરોધ લક્ષણ, સંન્યાસ નિર્ણય અને સેવાફલ. આ 16 ગ્રંથો બેઝિકલી આપણે ચાલુ કર્યા છે એનું વિશ્લેષણ સાંભળવા માટે. તો આજે આપણે ષોડશ ગ્રંથના જે એક સપ્તાહ જે થઈ ષોડશ ગ્રંથ ઉપર, એમાંની બીજા દિવસનું બેઝિકલી લાસ્ટ પાર્ટ બીજા દિવસનો આપણે સાંભળીએ. અને એ સાથે બાલબોધનું આજે વિશ્લેષણ પતી જશે, અને પછી તમે સાંભળશો એ રીતે કથામાં કે ત્રીજા દિવસમાં જે નેક્સ્ટ ષોડશ ગ્રંથ છે, સિદ્ધાંત રહસ્યમ નહીં, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, એ બેઝિકલી ચાલુ થશે. તો હું શેર કરીશ, મિનિટ. અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવી રહ્યો. ખબર નહીં, હવે એકવાર ફરીથી ટ્રાય કરો.
બહુ કટ થાય છે, સોરી. બધાને આ રીતે કટ થાય છે? હા. એક મિનિટ. ને એમ કહી હવે? આગળના શ્લોક મહાપ્રભુજી ગાન કરતા કહે, બરાબર બરાબર. ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યાસ ચત્વારોર્થા મનીષિણામ જીવેશ્વર વિચારેણ દ્વિધા તેહિ વિચારિતા. મહાપ્રભુજી હવે આ ગ્રંથોના સાર રૂપે આપણને જણાવે છે. થોડું કઠિન ગ્રંથ છે એટલે હું સાર રૂપે તમને કહીશ. બહુ ઊંડાણ કરવા જઈશ તો કદાચ થોડું અઘરું લાગે. અહીંયા ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા ચત્વારોર્થા મનીષિણામ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ મનીષીઓએ, વિદ્વાનોએ, જેની બુદ્ધિ ઉત્તમ છે, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલી છે, એમણે સાર કાઢીને 4 પુરુષાર્થ મનુષ્યના બતાવ્યા છે. એને કહેવાય છે પુરુષાર્થ. પ્રત્યેક જીવ આ 4 અર્થોને સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે. દુનિયાનો દરેક માણસ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થો પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે. કોઈ કે બધા ક્યાં ઈચ્છે છે? હા, દરેક વ્યક્તિને ધર્મ જોઈએ છે. કોઈ ભગવાનમાં માને ન માને, પાપી હોય, નાસ્તિક હોય, બધા આગળ ખોટું બોલનારો, પોતે તો એમ જ ઈચ્છે મારી સામે સાચું બોલે, સત્ય ઈચ્છે છે. બધાને છેતરનારો, પોતે તો એમ ઈચ્છે છે મારી સામે ઈમાનદાર માણસ મને મળે, ઈમાનદારી જ ઈચ્છે છે. એટલે ધર્મના જે બધા જ લક્ષણો છે જે મનુ મહારાજે બતાવ્યા મનુસ્મૃતિમાં, દ્યુતિ, ક્ષમા, દમો, સ્તેયમ, શૌચમિન્દ્રિય નિગ્રહ, ધી, વિદ્યા, સત્યમ, ક્રોધો, દશુકમ ધર્મ લક્ષણ. આ 10 લક્ષણ મનુ મહારાજે બતાવ્યા. દુનિયાનો દરેક માણસ આ ધર્મ ઈચ્છે છે. કોઈને પોતાના માટે અધર્મ નથી ઈચ્છતો. કરી ન શકે જુદી વાત, પોતાના માટે તો બધા જ રાખે. તો ધર્મ. બીજું છે અર્થ. દરેકને સુખના સાધનો જોઈએ છે. ત્રીજું કામ. દરેકની ભીતર અનેક પ્રકારની કામનાઓ છે અને એ કામનાની પૂર્તિ માટે મનુષ્ય સતત પ્રયત્ન કરતો જ રહે છે. એટલે કામ પુરુષાર્થ. અને છેલ્લો છે મોક્ષ પુરુષાર્થ. દરેક વ્યક્તિને જે મેળવ્યું છે એનાથી છૂટીને આનંદ આવે છે. આપણે ભલે સારામાં સારું ઘર બાંધ્યું હોય, બધી જ સુવિધા હોય દુનિયાભરની, પણ 1 વર્ષ સુધી તમને ઘરની કોઈ બહાર ન લઈ જાય તો આખું ઘર માથે લઈ લો કે નહીં? અરે ઘર તો છોડાવો, ક્યાંક તો જાઓ, ઘરમાં જ મરવાનું છે કે શું? અને હોલિડેમાં ઘર છોડીને જાઓ ને તેમ કેવી મજા આવી. હવે અહીંયા જ મજા આવતી હતી, નેચરોપેથી હોસ્પિટલમાં જ ગમતું હતું, તો પછી આટલું મોટું ઘર બાંધવાની શું જરૂર છે? પણ મુક્તિ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. એમ થાય એક બાળક થઈ જાય તો સારું, બાળક થઈ જાય પછી આ સ્કૂલે જાય તો શાંતિ. એને છોડીને મજા આવે છે. પૈસા કમાવામાં મહેનત કરો તો તમે જોબ ઉપર કમાવા બેઠા હો ત્યારે વધારે મજા આવે કે શોપિંગમાં ખર્ચવા બેઠા હો ત્યારે વધારે મજા આવે? ખર્ચવામાં જ મજા આવે. મુક્તિ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. મુક્તિ મનુષ્યને ગમે છે. મોક્ષ પણ જરૂરિયાત છે જીવન. જે મેળવ્યું છે એમાંથી છૂટવું ગમે છે માણસ. આ બહુ નેચરલ છે. આ કોઈ મુક્તિ માટે મહેનત કરવા માણસને સમજાવવો પડે ને મુક્તિ મનુષ્યનો સ્વભાવ જ છે. કોઈ બાળકને પૂછો તને સ્કૂલમાં સૌથી વધારે કયો સમય ગમે? ડ્રોઈંગનો, પીટીનો, ગણિતનો, વિજ્ઞાન, છૂટવાનો બેલ વાગે ને એ જ સૌથી વધારે ગમે. છોકરો એમ જ કે મુક્તિ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. તો 4 પુરુષાર્થ મનીષીઓએ બતાવ્યા છે. અને મનીષી કોને કહ્યું તેની વ્યાખ્યા કરી. જે મનને સદાય વશમાં રાખે એ જ મનીષી છે. અને એમણે મનને જીતીને આ 4 પુરુષાર્થ બતાવ્યા છે. જીવેશ્વર વિચારેણ. પણ આ 4 પુરુષાર્થો પણ 2 પ્રકારના છે મહાપ્રભુજી કહે. કયા 2 પ્રકારના? એક જીવ વિચારિત, એક ઈશ્વર વિચારિત. સાધારણ શબ્દોમાં
ઈશ્વર શબ્દ જે પ્રયોગ કર્યો છે મહાપ્રભુજીએ એ વેદ માટે છે. એક વેદે 4 પુરુષાર્થ બતાવ્યા અને બીજો જીવ શબ્દ જે વાપર્યો છે એ ઋષિઓ માટે છે કે જે ઋષિઓએ સ્મૃતિ ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા. યાજ્ઞવલ્ક સ્મૃતિ, મનુ સ્મૃતિ, ઋષિઓ માટે જીવ શબ્દ વાપર્યો છે. તો જીવેશ્વર વિચારેણ એટલે કે વેદે બતાવેલા 4 પુરુષાર્થ અને ઋષિઓએ બતાવેલા 4 પુરુષાર્થ એવા 2 પ્રકારના છે એમ કહીને મહાપ્રભુજી આગળ સમજાવતા કહે अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषिभिः प्रोक्ता तथैवेश्वर शिक्षया. અલૌકિકાસ્તુ વેદોક્તાઃ સાધ્ય સાધન સંયુક્તા એટલે 2, એક વેદે બતાવેલા 4 પુરુષાર્થ, બીજા ઋષિઓએ બતાવેલા પુરુષાર્થ. હવે જે વેદે બતાવ્યા છે એને મહાપ્રભુજી અલૌકિક કહે છે. અલૌકિકાસ્તુ વેદોક્તાઃ વેદે જે 4 પુરુષાર્થ બતાવ્યા એ અલૌકિક છે. સાધ્ય સાધન સંયુતા જેમાં સાધનો યુક્ત એટલે કે જે યજ્ઞ માર્ગમાં વેદ યજ્ઞ યાગાદિનો માર્ગ બતાવે છે એમાં જે ઘી, લાકડું આદિ જે સાધનો એની સાથેના બતાવ્યા. અને લૌકિકાઃ ઋષિભિઃ પ્રોક્તા અને ઋષિઓએ જે બતાવ્યા એ લૌકિક છે. અને ઈશ્વર શિક્ષયા અને કહ્યું જે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષિઓએ જે બતાવેલા છે જીવે વિચારેલા એ લૌકિક પુરુષાર્થો સ્મૃતિઓમાં કહેલા છે. તો અલૌકિક પુરુષાર્થો વેદો બતાવેલા યજ્ઞ યાગાદિ વેદમાં અને સ્મૃતિ ગ્રંથો જે ઋષિઓએ બતાવ્યા છે એ લૌકિક પુરુષાર્થો એમ કહીને આગળ ગાન કરતા મહાપ્રભુજી સમજાવે लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाध्यायत स्थिताः धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात् ત્રિવર્ગ સાધન कानीति न तन्निर्णय उच्यते. મહાપ્રભુજી કે આ ગ્રંથનો બહુ વિસ્તાર નથી કરતો એટલે જે પ્રથમ અલૌકિક પુરુષાર્થો વેદોના આશ્રયે રહેલા છે તે હું સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ અને લૌકિક પુરુષાર્થો બંનેને પણ ત્રિવર્ગ એટલે ધર્મ, અર્થ અને કામ. આ ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર એ અનુક્રમમાં તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે તમારે આ ત્રણેય શાસ્ત્રોને જોઈ લેવા એનો વિસ્તાર હું કરતો નથી એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. એટલે હું નથી કહેતો, મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં કહે કે આ ધર્મ, અર્થ, કામ આ ત્રણેયને ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર આ ત્રણેયમાં એની ચર્ચા છે. તમારે એની ચર્ચા એમાં જોઈ લેવી. હું મોક્ષ પુરુષાર્થને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. 4 પુરુષાર્થ તો મહાપ્રભુજી બતાવ્યા પણ કહ્યું બધાને સમજાવવા જઈશ તો ગ્રંથ બહુ લાંબો થાય. એટલે બાલ પ્રબોધનાર્થાય બાળકોને સમજાવવાનું છે. એટલે ધર્મશાસ્ત્ર ને ધર્મ ઓળખી લેવો, નીતિશાસ્ત્ર દ્વારા અર્થશાસ્ત્ર અર્થને ઓળખી લેવો અને કામશાસ્ત્ર દ્વારા કામને ઓળખી લેવો એ તમારું હોમવર્ક એમ મહાપ્રભુજી કહે છે. પણ હું મોક્ષ પુરુષાર્થને વિસ્તારથી સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ એમ કહીને આગળના 5મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી કહે મોક્ષે चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ त्यागात्याग विभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः. મોક્ષે ચત્વારી શાસ્ત્રાણી લૌકિકે પરતઃ સ્વતઃ. તો આમ આ મોક્ષનું નિરૂપણ 4 શાસ્ત્રોમાં છે એમ મહાપ્રભુજી સમજાવે. અને આ 4 શાસ્ત્રોમાં 2 પ્રકારથી મોક્ષને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. જો મહાપ્રભુજી મોક્ષના સ્વરૂપને સમજાવી રહ્યા છે કે જે મોક્ષ માર્ગમાં જનારા છે એમના માટે 2 પ્રકારના મોક્ષની વાત છે. એક લૌકિકે પરતઃ સ્વતઃ, એક પરતઃ અને એક સ્વતઃ. એક પરતો મોક્ષ, એક સ્વતઃ મોક્ષ. એટલે 2 પ્રકારના મોક્ષની વાત તમને સરળ ભાષામાં સમજાવું તો એક મોક્ષ માર્ગ એવો છે કે જેમાં જીવે પોતાની જાતનો પોતે ઉદ્ધાર કરવાનો છે. એમાં કોઈ મદદ નહીં આવે, કોઈના આશીર્વાદ કામ નહીં લાગે, કોઈની કૃપા કામ નહીં લાગે. અને એ 2 માર્ગ, એક છે સાંખ્ય માર્ગ
અને બીજો છે યોગ માર્ગ. આ સ્વતઃ મોક્ષના માર્ગ છે કે પોતાની જાતે પોતાની જાતનો ઉદ્ધાર કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી. અને બીજો છે પરતઃ, બીજો મોક્ષ માર્ગ છે કોઈના આશીર્વાદ થકી તમારો મોક્ષ થઈ જાય, કોઈની કૃપા થકી તમારો મોક્ષ થઈ જાય, કોઈની પ્રેરણા થકી તમારો મોક્ષ થઈ જાય. તો આ મોક્ષને બે રીતે માર્ગ બતાવ્યા, સ્વતઃ મોક્ષ, પરતઃ મોક્ષ. કદાચ થોડું કઠિન લાગશે પણ આ શાસ્ત્રોની વાતો છે અને શાસ્ત્રોની વાતો શ્રવણ કરતા કરતા સમજાય. અને સ્વતઃ મોક્ષમાં બે માર્ગ બતાવ્યા, સાંખ્યનો માર્ગ અને યોગનો માર્ગ. સાંખ્યના માર્ગને આગળના શ્લોકમાં 7મા શ્લોકમાં સમજાવતા કે સાંખ્ય દ્વારા જીવનો મોક્ષ કઈ રીતે થાય. સાંખ્યમ સંખ્યાત્મકત્વાચ્યમ કપિલાદિભિરુચ્યતે. કપિલ મુનિએ પણ સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહ્યું છે ભાગવતજીમાં. તો નિરીશ્વર સાંખ્ય છે અને શાશ્વર સાંખ્ય. સાંખ્ય શાસ્ત્ર સંખ્યા શબ્દથી આવે. એમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદ, 24 તત્વો અને 25મો પુરુષ, 11 ઇન્દ્રિયો, પંચ મહાભૂત, પંચ તન્માત્રા, એ રીતે સરવાળો કરો તો 24 તત્વ થાય. એટલે એક એક તત્વને પોતાનાથી જુદું માની અને આ શરીરને પ્રકૃતિ માનવી અને એની ભીતર રહેલો આત્મા એ 25મું તત્વ એને પુરુષ માનવો. અને આ બંનેનો ભેદ, એનો વિવેક જ્યારે જીવનમાં પેદા થાય તો આ કહેવાય સાંખ્ય શાસ્ત્ર દ્વારા મોક્ષનો માર્ગ. અને એને સમજાવતા 7મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, અહમ અંતા મમતા નાશે સર્વથા નિરહંકૃતૌ સ્વરૂપસ્થો યદા જીવઃ કૃતાર્થ સ નિગદ્યતે. મહાપ્રભુજી આ સાંખ્ય શાસ્ત્રને એક શ્લોકમાં સમજાવે છે. અને આ બહુ મોટો માર્ગ હતો પ્રાચીન. હવે આ બધું લુપ્ત થયું છે. હવે તો ભક્તિ માર્ગની પ્રધાનતા છે. એટલે બસ પ્રભુનું નામ લો, પ્રભુની સેવા, પ્રભુની કહેવાતા જ્ઞાન માર્ગો પણ આજના સમયમાં જ્ઞાન માર્ગ નથી રહ્યા. એ બધા ભક્તિના પ્રભાવ હેઠળ જ છે. એટલે કલિયુગમાં ભક્તિનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. પણ પ્રાચીન સમયમાં આ બધાનું અસ્તિત્વ હતું. 3 માર્ગ ભાગવતજી બતાવ્યા ને ભગવત પ્રાપ્તિના, જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. તો જ્ઞાન માર્ગમાં આ બધા માર્ગ આવે છે. કર્મ માર્ગ એટલે યજ્ઞ યાગાદિનો માર્ગ, અને ભક્તિ માર્ગ એટલે આપણે જે ભક્તિ માર્ગ પર ચાલીએ છીએ. તો સાંખ્ય શાસ્ત્ર અહમતા મમતા નાશે સર્વથા નિરહમ કરુતૌ. અહમતા મમતાનો નાશ થઈ જાય. જ્યારે માણસ જો કોઈ પણ વસ્તુ કાઢવી હોય, તમને કે ક્રોધ કાઢવો છે, મોહ કાઢવો છે, લોભ કાઢવો છે, એ કોઈ વસ્તુ નથી કે પકડીને કાઢી. તમે એવું ક્યારે ન કહી શકો કે મારો ક્રોધ ગયો. એમ કહેજો ક્રોધ કંટ્રોલમાં છે. તો ડાયાબિટીસ જેવું છે. તમે ક્યારે મારો ડાયાબિટીસ મટી ગયો એમ કહી શકો? આપણે શું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં છે એમ કહીએ? કારણ કે ખબર છે અંદર છે, ગમે ત્યારે બહાર આવી શકે છે. એને અનુકૂળ વાતાવરણ મળતા જ બહાર આવી જાય, પ્રગટ થઈ જાય, વધી જાય. આ બધા દોષોનું પણ એવું છે, મનના દોષોનું. આ અહમતા, મમતા, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ જે અહમતા મમતામાંથી જ પ્રગટ થાય. તો બાય પ્રોડક્ટ બધા છે. એનો મેઇન સોર્સ તો અહમતા અને મમતા જ છે. હું અને મારું, મેં અરું મોર તોર તે માયા. માણસમાં જેમ કહ્યું માયાનું રૂપ શું છે? હું અને મારું, એ જ માયા છે. તો આ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં શું કરે? આ અહમતા મમતા નાશે. એનો નાશ કઈ રીતે થાય? એને જાણી લેવા. તમે એના સ્વરૂપને સમજી જાઓ ને પછી એ તમને હેરાન ના કરે. તમને ખબર પડે જો આ ક્રોધ આવ્યો, એમ ક્રોધને પોતાનાથી જુદો સમજી જાઓ પછી ક્રોધ તમારા પર હાવી ન થાય, કારણ કે તમે એને જાણી લીધો છે. પણ જો એને સમજ્યા નથી તો એ હાવી થઈ જાય. તો અહમતા મમતા નાશે. જ્યારે પ્રકૃતિ અને પુરુષનો ભેદ, આ મારું મન, આ મારી ઇન્દ્રિયો, આ 5 તત્વો, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ બધું છૂટું પાડીને જુઓ, જેનો સંઘાત આ બધું કામ કરે. આ બધાનો સંઘાત, પ્રકૃતિ પુરુષનો સંઘાત, મેળ, અને એને કારણે આ બધું વર્ક થાય. તમે રમકડામાંથી બેટરી કાઢી લો પછી બધા પાર્ટ હોય પણ એક્ટિવ થાય? એમ માણસની અહમતા મમતા રૂપી બેટરી નીકળી જાય પછી આ કોઈ પણ રોગ, કોઈ પણ ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ કાર્ય નથી કરતા. તો સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં અહમતા મમતા નાશે સર્વથા નિરહમ કૃતૌ, અહંકાર રહિત થઈ અને સ્વરૂપસ્થો યદા જીવ. મારું શું સ્વરૂપ છે?
હું એ પરમ પુરુષ પરમાત્માનો અંશ છું. સ્વરૂપસ્થો યદા જીવ કર્તાર્થ સનિગદ્યતે. અને આ રીતે કૃતાર્થતાને પામે છે. તો બે પ્રકારના માર્ગ બતાવ્યા. એક છે સંન્યાસનો માર્ગ, એ આ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો માર્ગ. બધું મિથ્યા જાણવું અને બધું છોડીને નીકળી જવું. એમ સંન્યાસનો માર્ગ છે આપણે ત્યાં. જો આપણે ત્યાં તો ચારે આશ્રમ બતાવ્યા ને. સૌથી પહેલા બ્રહ્મચર્ય લર્ન, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ અર્ન, અને પછી સંન્યાસ રિટર્ન. આ ત્રણેયને તમે સમજાવો તો સરળ ભાષામાં સમજાવવું હોય તો 3 શબ્દોમાં સમજાય. સૌથી પહેલા લર્ન, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. પછી ગૃહસ્થાશ્રમ અર્ન, અને પછી વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ રિટર્ન. જે તમે જ્ઞાન લીધું યા જે કમાયા એ બધું જ્ઞાન અને ધન આ બધું પાછું સમાજને સુપ્રત કરી. આ બહુ સરળ ભાષામાં સમજાવવાની તમને કોશિશ કરું છું. બાકી ઘણી બધી ચર્ચાઓ છે અને આ બધું સમજાવવા જવું તો મને બધાને સમજવું કદાચ કઠિન થાય. એટલા બધા શાસ્ત્રોના દોહન કરી મહાપ્રભુજી સાર કાઢીને આપણને આપતા હોય. અને વાક્પતે વિબુધેશ્વર, મહાપ્રભુજી કહે વિબુધેશ્વરાય નમઃ. બુદ્ધિમાનોના પણ ઈશ્વર છે એવા મહાપ્રભુજીની વાણીને સમજવી એ કોઈ સાધારણ જીવન તો કાર્ય નથી. તો સાંખ્ય દ્વારા સંન્યાસનો માર્ગ અને યોગ દ્વારા આજ સંસારમાં રહી અનાસક્ત ભાવે પોતાના મોક્ષને સાધવો એ યોગનો માર્ગ. તો આ બે સ્વતઃ મોક્ષના માર્ગ છે. યોગ માર્ગમાં શું છે કે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, જેને અષ્ટાંગ યોગ કહીએ છીએ આપણે. અષ્ટાંગ 8 અંગ છે ને. પણ એ યોગ માર્ગમાં સંસારમાં જ રહેવાનું હોય, પણ સંસારમાં રહેતા રહેતા પોતાની આસક્તિઓ ખેંચે. જો યોગ કોઈ કસરત માટે જ નથી, બુદ્ધિ માટે જ નથી, એ યોગા હશે, યોગ નથી. કમથી કમ આપણે અહીંયા બેસેલા લોકો આટલું નક્કી કરી શકીએ કે યોગને ક્યારે યોગા કહીને નહીં બોલાવીએ. કારણ કે યોગા વર્ડ જ ખોટો છે. યોગ છે ને. આપણે તો બધા ઇન્ડિયન છીએ, આપણે તો યોગ બોલે. આ તો જે યોગને YGA લખે ને જેને ખબર નથી પ્રોનાઉન્સિએશન, એ લોકો યોગા કહે તો સમજી શકાય. પણ આપણે બધા તો જાણીએ છીએ એને યોગ કહીને બોલાવવું. યોગ, અમે યોગ કરીએ, અમે યોગા કરીએ છીએ તો યોગા શું હોય ખબર નથી. યોગ હોય જે અષ્ટાંગ યોગ છે તો ખાલી એને શરીર પરક નથી, એ કેવલ કોઈ કસરત નથી, એ સમાધિ સુધી જવાને પ્રકાર છે. આસન તો એનું એક અંગ છે. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને પછી સમાધિ, પહોંચવાનું સમાધિ સુધી. તો એમાં જ્યારે સિદ્ધ કરો છો આ યોગને ત્યારે અનાસક્ત ભાવે તમે બધી આસક્તિઓને ખેંચી લો છો. એટલે સંસારમાં જ રહો છો પણ એક યોગી બને. તો આ બંને માર્ગની ચર્ચા કરી છે. આગળ અત્યાગે યોગ માર્ગો હિ 9મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરતા કહે યોગ માર્ગને સમજાવો. અત્યાગે યોગ માર્ગો હિ ત્યાગોપી મનસૈવ હિ યમાદયસ્તુ કર્તવ્યા સિદ્ધે યોગે કૃતાર્થતા. અને મન વડે સર્વનો ત્યાગ કરી જલ કમલવંત સંસારમાં રહેતા રહેતા અને યોગી એ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. તો આમ સાંખ્ય માર્ગ, યોગ માર્ગ. અને આગળના શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી સમજાવતા 10મા શ્લોકમાં કહે પરાશ્રયેણ મોક્ષસ્તુ દ્વિધાસોપી નિરૂપ્યતે બ્રહ્મા બ્રાહ્મણતાં યાતસ્તદ્રૂપેણ ચ સેવ્યતે. હવે સ્વતઃ મોક્ષની વાત કરી, સાંખ્ય અને યોગ જેને પોતાની જાતે ઉદ્ધાર કરવાનો. હવે પરતો મોક્ષની વાત કરે. હવે કોઈના કૃપા, કોઈના આશીર્વાદ, કોઈ દેવતાની ઉપાસના, કોઈ ઈષ્ટની આરાધના દ્વારા જીવનમાં મોક્ષ કેમ પ્રાપ્ત કરાય હવે એની ચર્ચા મહાપ્રભુજી. પરાશ્રયેણ મોક્ષસ્તુ દ્વિધા સોપી નિરૂપ્યતે. તો પરતો મોક્ષ કોઈના આશીર્વાદથી, કોઈની ઉપાસનાથી મળતો મોક્ષ 2 પ્રકારનો છે મહાપ્રભુજી કહે. અને બ્રહ્માજી બ્રાહ્મણપણાને પામેલા છે. મહાપ્રભુજી કહે બ્રહ્મા બ્રાહ્મણતામ યાત તદ્રૂપેણ સુસેવ્યતે. અને તે હેતુથી સેવાય છે. એટલે કે મુક્તિના માર્ગમાં 3 દેવો, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, આ 3 દ્વારા મોક્ષ માર્ગ, અધ્યાત્મ માર્ગ. પરબ્રહ્મમાંથી આ 3 દેવો પ્રગટ થયા.
પણ મહાપ્રભુજીએ પહેલા જ શ્લોકમાં કહી દીધું કે પરતો મોક્ષ એટલે કોઈની ઉપાસનાથી મળતા મોક્ષમાં બ્રહ્માજીને ગણવા નહીં, કારણ કે બ્રહ્માજી ક્યારે પણ મોક્ષ આપતા નથી. તો કહ્યું કેમ? કારણ કે બ્રહ્માજીનું પ્રાગટ્ય જ ઈશ્વરે સૃષ્ટિના સર્જન માટે કર્યું છે, અને સર્જન માટે કર્યું છે તો મોક્ષ પામવો એ તો એનાથી વિરુદ્ધ કામ થઈ જાય. બ્રહ્માજી સર્જન કરનારા છે અને મુક્તિ તો સર્જનની વિરુદ્ધનું કામ છે કે સર્જનમાંથી ગયો. એટલે બ્રહ્માજી એમને સોંપેલા કાર્યના વિરોધનું કામ ક્યારેય નહીં કરે. એટલે બ્રહ્માજી મુક્તિ ક્યારેય નહીં આપે, કારણ કે એમને તો સંસાર સર્જવો છે, એમને તો દુનિયા બનાવવી છે, સંસારનું સર્જન કરીને વધારવો છે. આ કામ બ્રહ્માજીનું છે. એટલે વચ્ચે જ મને એક જણ કોઈ પ્રશ્ન કરતું હતું કે આ શિવજી ને વિષ્ણુની ઉપાસના દુનિયામાં જોવા મળે, આ બ્રહ્માજીની ઉપાસના કેમ નથી? કારણ કે શાસ્ત્રો એમ બતાવે છે વિષ્ણુ અને શિવ એ બ્રહ્મ કોટીના ઈશ્વર કોટીના છે અને બ્રહ્માજી જીવ કોટીના છે. કેમ? કારણ કે જ્યારે સૃષ્ટિનો લય થાય છે ત્યારે બ્રહ્માજીનો પણ લય થઈ જાય, અને સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનું સર્જન થાય. એટલે બ્રહ્માજી શાશ્વત નથી. ઈશ્વર હોય એનો નાશ ન હોય, પણ બ્રહ્માજીનું નાશ અને સર્જન થાય છે. એટલે બ્રહ્માજીને જીવ કોટીમાં રાખ્યા છે, એમને ઈશ્વર કોટીમાં નથી રાખ્યા. એટલે મહાપ્રભુજીએ પરતો મોક્ષમાં કોઈના આરાધનાથી થતા ઉદ્ધારમાં બ્રહ્માજીને સૌથી પહેલા કાઢી દીધું કે બ્રહ્માજી મોક્ષ નહીં આપે, કારણ કે એમને તો સૃષ્ટિ ચલાવવાની છે, સર્જવાની છે, એટલા માટે એ મુક્તિ નહીં આપે. એમ કહી અને હવે આગળનું વર્ણન કરતા મહાપ્રભુજી કહે તે સર્વથા ન ચાધ્યેન શાસ્ત્રમ કિંચિદુદીરિતમ અતઃ શિવશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ જગતો હિતકારકૌ. અને આમ શિવજી અને વિષ્ણુ આ જગતના હિતકારક છે. મહાપ્રભુજી કહે જગતૌ હિતકારકૌ. આ મુક્તિને આપનારા બે દેવો છે જે ઈશ્વર જ છે, ઈશ્વર જ પ્રગટ કરેલા છે, શિવજી અને વિષ્ણુજી. એમ કહીને આગળ મહાપ્રભુજી કહે વસ્તુનઃ સ્થિતિ સંહારૌ કાર્યો શાસ્ત્ર પ્રવર્તકૌ બ્રહ્મૈવ તાદૃશં યસ્માत् સર્વાત્મકતયોદિતૌ. બ્રહ્મ જ શિવ અને વિષ્ણુ રૂપે બ્રહ્મૈવ તાદૃશમ યસ્માत् સર્વાત્મકત યોદિતૌ. મહાપ્રભુજી કહે બ્રહ્મ જ શિવજી અને વિષ્ણુ રૂપે પ્રગટ થયા છે. શેના માટે? તો કે આ સર્વાત્મક રૂપે એમને કયા છે, અને એ બંને જગતના હિતકારક છે. એક પાલક છે, એક સંહારક છે, પણ છે બ્રહ્મરૂપ. આ બંને દે અને એને માટે આગળ વર્ણન કરતા મહાપ્રભુજી કહે નિર્દોષ પૂર્ણ ગુણતા તત્શાસ્ત્રે તયો કૃતા ભોગ મોક્ષ ફલે દાતુમ શક્તૌ દ્વાવપી યદ્યપી. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે શિવજી અને વિષ્ણુ બંને ભોગ અને મોક્ષ આ બંને આપવા માટે સમર્થ છે. ભોગે આપી શકે છે, મોક્ષ પણ આપી શકે છે. બંને બ્રહ્મ જ વિષ્ણુ અને શિવ રૂપે પ્રગટ થઈ, અને શિવજી વિશેષ રૂપે ભોગનું દાન કરે છે અને વિષ્ણુ વિશેષ રૂપે મોક્ષનું દાન કરે છે. તો કે આવું કેમ? શિવજી ભોગ આપે અને વિષ્ણુ મોક્ષ આપે, આવું કેમ? તો આગળ સમજાવતા મહાપ્રભુજી કહે ભોગ શિવેન મોક્ષસ્તુ વિષ્ણુનેતિ વિનિશ્ચય લોકેપી યત પ્રભુર્ભુંક્તે તન્ન યચ્છતિ કર્હિચિત. 15 અતિ પ્રિયાય દદપી દીયતે ક્વચિદેવ હિ નિયતાર્થ પ્રદાનેન તદીયત્વમ તદાશ્રય. મહાપ્રભુજી ઉદાહરણ આપીને સમજાવે લોકેપી યત પ્રભુર્ભુક્તે તન્ન યચ્છતિ કર્હિચિત. કે શિવજી ભોગ આપે છે, વિષ્ણુ મોક્ષ આપે છે. તો કે કેમ? કારણ કે શિવજી મોક્ષને પોતે ભોગવી રહ્યા છે અને પોતે મોક્ષને ભોગવે છે, અને વિષ્ણુ ભોગને પોતે ભોગવી રહ્યા છે. તો લૌકિકમાં પણ જોવાય કે જે રાજા જે સિંહાસન પર બેઠો હોય એ પોતાનું સિંહાસન ના આપે,
પોતે કઈ મોટું ઇનામ આપી શકે, એના માટે નવું સિંહાસન આપી શકે, પણ પોતે જે સ્થાન પર બેઠો છે, રાજા ગમે તેટલો પ્રસન્ન થઈ જાય પણ પોતાના સિંહાસન પર પોતે બેસેલો એમાં ઊભો થઈને ના બેસાડી, એના માટે નવું સિંહાસન આપે. એમ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, અતિ પ્રિયાય તદપી દીયતે ક્વચિદેવહિ. જે જેને બહુ પ્રિય છે ને એ પોતાનું પ્રિય બીજાને આપતો નથી. કોઈને પોતાનું અતિ પ્રિય વસ્તુ હોય એ બીજાને ના આપે, ભલે બીજાને ગમે તેટલી મોટી વસ્તુ આપે. એમ જ મહાદેવજીને મોક્ષ બહુ પ્રિય છે, અને મોક્ષ બહુ પ્રિય છે, પોતે આપી શકે છે. પોતાને પ્રિય હોવાને કારણે મહાદેવજી જલ્દી મોક્ષ નથી આપતા, ભોગ આપે છે. કારણ કે મોક્ષને તો પોતે ભોગવી રહ્યા છે, એમને પોતાને મોક્ષ બહુ ગમે છે એટલે ભોગ છૂટતી આપે છે. પણ કોઈકને જેના પર અતિ પ્રસન્ન થાય ને એને મોક્ષ આપે, બાકી વધારે તો ભોગ જ મહાદેવજી આપે. અને વિષ્ણુ એ પોતે ભોગમાં ભોગવી રહ્યા છે. ગરુડાસન ને કૌસ્તુભ મણિ ને પીતાંબરધારી પરમાત્મા એ ભોગ પ્રિય છે એટલે ભોગ જલ્દી નથી આપતા, મોક્ષ બધાને છૂટતી આપે છે. અને એ રીતે સમજાવતા તો જીવને ભોગ જોઈએ છે તો ક્યાંથી લેવું, અને મોક્ષ જોઈએ છે તો કોની પાસે લેવું, એમ સમજાવતા મહાપ્રભુજી આગળ આજ્ઞા કરે. प्रत्येकं साधनं चैतत् द्वितीयार्थे महान् श्रमः जीवा स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा. અને આમ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે અતિ પ્રિયાય નથી, જે જેને અતિ પ્રિય છે એ બીજાને નથી આપતા. અને એટલા માટે ભોગ જોઈતો હોય તો મહાદેવજીની ઉપાસના કરશો તો જલ્દી પ્રાપ્ત થશે. મોક્ષ જોઈતો હોય તો વિષ્ણુની ઉપાસના કરશો તો જલ્દી પ્રાપ્ત થશે. પણ હા, બંને આપી શકવા સમર્થ છે, ના નથી. પણ જલ્દી પ્રાપ્ત કરવો હોય તો મહાદેવજી છૂટથી ભોગ આપશે અને વિષ્ણુ છૂટથી મોક્ષ આપશે. એમ સમજાયા પછી હવે મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, ભક્તિ માર્ગ તરફ જીવને લાવે. કે મોક્ષની વાત થઈ, ભોગની વાત થઈ, પણ ઈશ્વરની આરાધના તે પરમ ભક્તિ દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. પણ આ જીવ કેવો છે? જીવાહ સ્વભાવતો દુષ્ટાહ દોષ ભાવાય સર્વદા. કે જીવ સ્વભાવથી દુષ્ટ છે. અને દુષ્ટનો અર્થ શું થાય? ઈષ્ટથી જે દૂર છે એ જ દુષ્ટ છે. સહજમાં જો માણસને પાપ કરવા માટે આગ્રહ કરવો પડે છે, પાપ જ એની દ્રષ્ટિ ગોતતી હોય છે. અને પુણ્ય કરવો હોય તો કેટલાય આગ્રહ કરાવવા પડે. કથામાં કોઈને લાવવા હોય તો કેટલું માહોલ બનાવે બહેનો, અને એમ કે ચલો એક દિવસ તો આવો, આજે તો આ મનોરથ છે, આમ છે. કેટલા ફોસલાવવા પડે ત્યારે એક દિવસ કથામાં આવે, એક દિવસ સેવામાં આવે. પણ ક્યાંય બી કોઈ ભોગ ભોગવવા યા કઈ બી લૌકિક જગ્યાએ જવું હોય તો માણસને સહજ કેવું નથી પડતું, એનો રસ જ એમાં આવે. જીવા સ્વભાવ તો દુષ્ટા. પાપમાં રુચિ છે અને પુણ્યમાં કંટાળો આવે એવો જીવનો સ્વભાવ છે. સહજ છે, આ સ્વાભાવિક છે. જીવા સ્વભાવ તો દુષ્ટા દોષ ભાવાય સર્વદા. અને દોષની જ ભાવના સતત છે. પાપના વિચાર બહુ સહજ આવે માણસ, સ્વાભાવિક છે. તો એવો જીવ હવે એના કલ્યાણનો માર્ગ કઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકે? આવો અનેક દોષોથી ભરેલો જીવ 17મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી સમજાવે. श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति मोक्षस्तु सुलभो विष्णुर् भोगश्च शिवतस्तथा. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, આ દોષને દૂર કરવા માટે જીવે શું કરવું? તો શ્રવણાદિ તથા પ્રેમણા સર્વ કાર્ય હિ સિદ્ધ્યતિ. કે પ્રેમ પૂર્વક ભગવત કથાનું શ્રવણ કરવા માત્રથી જીવના સર્વ દોષો સમાપ્ત થઈ જાય છે. કેવલ ભગવત નામ, ભગવત ગુણગાન, ભગવત કથા જ એવી છે કે જેના દ્વારા જીવનું અંતઃકરણ પવિત્ર થઈ જાય છે. એમ કહેતા 18મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् अतदीयतया चापि केवलश्चैत समाश्रितः. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે કે સર્વ વસ્તુ આત્મા સહિત પ્રભુને સમર્પણ કરી દેવા માત્રથી જીવને તદીયતાની પ્રાપ્તિ થાય છે, ભગવદીયતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો આ સમર્પણનો માર્ગ છે, તમે વસ્તુ સમર્પિત નથી કરી શકતા, પણ જે વસ્તુ છે આ ઠાકોરજીની આપેલી છે,
પ્રભુની પ્રસાદી છે એટલું તો યાદ રાખી શકો ને. ભક્તિ માર્ગમાં ન બુદ્ધિ બળ ન પુરુષાર્થ બળ, અહીંયા તો કેવલ કૃપા બળને યાદ રાખો. મેં મહેનત કરી, મારી હોશિયારી, મારી કુશળતાથી લાવ્યો તો આ બધા કર્મના બંધનો બની જશે. આ તો ઠાકોરજીએ કૃપા કરીને આપ્યું છે. કારણ કે કમાઈને પુરુષાર્થ દ્વારા મેળવેલું એ બંધન છે, પણ પ્રભુએ આપેલો પ્રસાદ એ બંધન નથી હોતું, એ તો ઉદ્ધારનું કારણ બની જતું હોય છે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજી કહે, જ્યારે સર્વ વસ્તુનું સમર્પણ કરી હું ભગવાનનો છું એવો ભાવ રાખીને જીવ જ્યારે જીવે છે ત્યારે તદીયતાને પ્રાપ્ત થાય છે. અને તદીયતાના અભાવમાં જ્યારે એ તદીયતા પ્રગટ ન થઈ હોય તો પ્રભુનો આશ્રય જીવે કરવો, કે હું પ્રભુના આશ્રયમાં છું, પ્રભુ જ મારી રક્ષા કરશે, એ જ મને ઉગારશે, એવો જો ભાવ રાખે તો જ ઉત્તમ ગતિને જીવ પ્રાપ્ત થાય. એમ કહીને છેલ્લા 1.5 શ્લોકોને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. તદાશ્રય તદીયત્વ બુદ્ધ્યૈ કિંચિત સમાચરે સ્વધર્મમનુતિષ્ઠન વૈ ભાવદ્વૈગુણ્યમન્યથા પ્રભુનો આશ્રય અને ઇત્યેવમ કથિતમ કથિતમ સર્વં નૈતજ્ઞાને બ્રહ્મ પુનઃ. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, શરણાગતિ, તદાશ્રય અને તદીયત્વમ ભગવદીયપણું, આ બંનેનું વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે પાલન કરી અને હૃદયમાં ભાવને ધારણ કરે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ એટલે આ ગ્રહસ્થાશ્રમ જે મહાપ્રભુ જે ભગવાને આપણને આપ્યો છે. જે રીતનો તમે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાલન કરો છો, જે કાર્ય કરો છો, જે પ્રવૃત્તિ કરો છો, જે આશ્રમો છે એનો નિર્વાહ કરો છો, એને પાલન કરતા કરતા મહાપ્રભુજી સંન્યાસ લેવાની ના પાડે, ઘર બહાર છોડવાની ના પાડે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, જે પરિવાર મળ્યો છે એ ઠાકોરજી આપ્યો છે. જો દુનિયામાં સંન્યાસીઓ જેટલા જોઈતા હતા ને એટલા થઈ ગયા છે. હવે સારા સંસારીઓની બહુ જરૂર છે. સારા પિતાની, સારા માતાની, સારા પતિની, સારા પત્નીની, સારા દીકરાની, સારા પિતાની. કારણ કે સારો સંસારી બનશે ને એ જ સારો સમાજ ઉભો કરી શકશે. બધા સંસાર છોડી છોડીને ભાગવાની વાત કરે, પણ એ બ્રહ્મચારી હોય કે સંન્યાસી હોય એને આશ્રય તો ગ્રહસ્થીનો જ લેવો પડે. એને ભિક્ષા લેવા પણ આવું તો ગ્રહસ્થીને ત્યાં જ પડે. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજી કહે છે, ઉત્તમ સંસારી બનો. ઘણી વાર લોકોને એમ થાય આ ધંધો કરવો, બાળકોને ભણાવવા, પૈસા ભેગા કરવા, ઘર બાંધવું, જાણે પાપ જ ન કરતા હોય. અરે આ પાપ નથી, આજ તમારો ધર્મ છે. અને ગ્રહસ્થી થઈને આ બધું તમે નથી કરતા તો પાપ કરો છો. તમે સંન્યાસી થોડી છો. આપણે શું સંન્યાસીઓના પ્રવચનો સાંભળી સાંભળી આ બધું ખરાબ ને આ બધું બંધન ને આ બધું, એટલે મનમાં એક ગ્લાની આવી ગઈ છે કે આ જે બધું કરીએ છીએ ને બધું પાપ જ કરીએ છીએ. આ પાપ નથી, આ ધર્મ છે. ગ્રહસ્થીનો જ આ ધર્મ છે. તમે ગ્રહસ્થી છો તો આ નથી કરતા તો પાપ કરો છો. તમારી જવાબદારીઓ નથી નિભાવતા તો પાપ કરો છો. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આમ ગ્રહસ્થમાં રહેતા રહેતા પ્રભુનો આશ્રય રાખી, ભગવદીયપણું રાખી અને જો આ રીતે શરણાગત ભાવ રાખીને અને યથાશક્તિ શરણાગત સાધનોનું પાલન કરતા કરતા રહેશો તો જીવનમાં કર્તાર્થતાને પ્રાપ્ત કરશો. નહીં તો આ જ બધું જીવનનો ભાર બની જશે. મહાપ્રભુજી કહે અને આજ્ઞા કરે, આ પ્રમાણે ઇત્યેવમ કથિતમ સર્વમ, આ બધા જ સર્વ સિદ્ધાંતોના સાર મેં કયા છે, જે જાણ્યા પછી મનમાં કોઈ સંદેહ કે ભ્રમ નહીં રહે. નિશ્ચિત થઈ જશે કે મારે કોઈ સાંખ્ય માર્ગ, મારે કોઈ યોગ માર્ગ, મારે કોઈ ભોગ માર્ગ, મારે કોઈ મોક્ષ માર્ગે નથી જવું. મારે તો વિશુદ્ધ ભક્તિ માર્ગ પકડી અને પ્રભુનો આશ્રય ગ્રહણ કરી અને સર્વ વસ્તુ સમર્પણ કરી અને ઠાકોરજીના ચરણોમાં એક ભક્ત બનીને જીવવું છે. એનાથી જ મારા જીવનની કર્તાર્થતા સિદ્ધ થશે. એમ બાલબોધમાં મહાપ્રભુજીએ સમજાવી અને કહ્યું કે હવે સમય થવા આવ્યો છે આજની કથાનો. એટલે કાલે સિદ્ધાંત રહસ્ય, પુષ્ટિ પ્રવાહ, મર્યાદા ભેદ, હવે થોડું ઝડપતાથી ગ્રંથો લેતા જઈશું, જેથી દરેક ગ્રંથોનો સાર ગ્રહણ કરતા જઈએ અને 16મા ગ્રંથમાં 7મા દિવસે સેવા ફલ સુધી આપણી જાતને પહોંચાડી શકીએ. તો આજની કથાને વિરામ આપતા ખૂબ ખૂબ સુંદર. આ બધા 16 ગ્રંથનું મેં ગઈકાલે જ કોઈ વચનામૃત સાંભળ્યું હતું, તો એમાં કહ્યું હતું કે આ બધા એક જાતના મેડિસિન છે. આપણને બધા અલગ અલગ જે
રોગને એમ થતા હોય તો ડોક્ટર કેમ મેડિસિન આપે એમ આ બધા એક 16 મેડિસિન્સ શ્રી વલ્લભ આપણા પર કૃપા કરીને આપીને ગયા છે. તો એમનો સાર સાંભળવો ખૂબ સુંદર છે. એકચ્યુઅલી ષોડશ ગ્રંથ હમ. જ્યારે આ સપ્તાહ ચાલુ થઈ ત્યાં સુધી 70 થી 80% વૈષ્ણવોને ખબર બી નથી કે કયા ખબર છે પણ નથી. ષોડશ ગ્રંથ. સાચી વાત છે. એટલે આપણને એટલીસ્ટ મને તો નથી જ ખબર કે આ ષોડશ ગ્રંથ છે. હમ. અને જ્યારે પછી આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ પહેલા દિવસનો જો કોઈને યાદ હોય તો પહેલા દિવસે આપણે ષોડશ ગ્રંથનું જે ચાલુ કર્યું હતું તો એ બેઝિકલી ષોડશ ગ્રંથ જે મહાપ્રભુજીએ લખ્યા એને બેઝિકલી ગીતાસાર તરીકે બી ઓળખાય છે. એટલે Yeah. કે જે 16 કે 18 જે અધ્યાય છે ને હા અધ્યાય છે એને આની સાથે કમ્પેર કર્યા હતા કે આ કઈ રીતે કમ્પેર થાય. એટલે બહુ બહુ સુંદર છે આ ઓવરઓલ સાંભળવું. સમજવું એટલું સહેલું નથી, ખરી વાત છે, પણ એટલીસ્ટ જો સાંભળતા રહીએ તો ક્યારેક તો સમજાશે જ. ના ના 100%. તો હવે હું દ્વિજાને વિનંતી કરીશ કે તે શ્રી યમુનાજીની આરતી લઈ લે. યમુનાજીની આરતી. જય જય શ્રી યમુના મા, જય જય શ્રી યમુના, જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના મા, જય જય શ્રી યમુના. શ્યામ પ્રથમ દૂરી પ્રથમ દૂરી, પ્રેમ સહિત પટરાણી, પ્રેમ સહિત પટરાણી, પરાક્રમે પૂરા માં, જય જય શ્રી યમુના. ઘેવર વન ચાલ્યા ગંભીરે ગેર્યા, માં ગંભીરે ગેર્યા, ચૂંદડી ચટકાળ્યામાં, ચૂંદડી ચટકાળ્યામાં, પહેર્યામાં, જય જય શ્રી યમુના. ભુજ કંકર રૂડ ગુજરિયા ચૂડી માં, ગુજરિયા ચૂડી, બાજુ બંધને બેરખા, બાજુ બંધને બેરખા, પહોંચી રત્ન જડીમાં, જય જય શ્રી યમુના. ઝાંઝરને ઝમકે ઠમકે માં, પીછિયાને ઠમકે, ને પૂરને દેમાં, ને પૂરને દેમાં, ગુગરીને ગમકે માં, જય જય શ્રી યમુના. 16 શૃંગાર સજ્યા માનક વેસર મોતી, માનક વેસર મોતી, પૂછો આભરણ પૂછો, દર્પણ મુખ જોતા માં, જય જય શ્રી યમુના. તત અંતર રૂડ શોભિત જલ ભરિયા, શીતલ જલ ભરિયા, મન વાંછિત મુરલીધર મન સુંદર પરવરિયા માં, જય જય શ્રી યમુના. લાલ કમળ લપટ્યા જોવાની જ્ઞાતા માં, જોવાની જ્ઞાતા, કહે માધવ પરિક્રમા વ્રજની કરવાની જ્ઞાતા માં, જય જય શ્રી યમુના. જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર દ્વિજા. અને હવે હું આશ્રયનું પદ લઈ લઈશ. તો આશ્રયનું પદ આ 40 દિવસ જે છે, 41 દિવસ જે આપણે હોળીના છે ત્યારે અલગ આવે છે. દ્રઢઈના ચરણની સિવાય એક અલગ કીર્તન પણ ગવાય છે, તો હું ખાસ લઉં છું આજે. તો શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગત ઉજાગર ગાઈએ, श्री वल्लभ के चरण कमल की
બલ 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 જાઈએ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ વલ્લભ સૃષ્ટિ સમાજ સંગમીલ જીવન કો ફલ પાઈએ શ્રી વલ્લભ ગુણ ગાઈએ ચાહિત રસિક કહાઈએ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. તો આ સાથે આપણે આજના સત્સંગને વિરામ તરફ લઈ જઈશું અને બધા વૈષ્ણવોને વિનંતી છે 6 એપ્રિલની જે આપણો ઉત્સવ છે એની માટે રજીસ્ટર કરી નાખે અને બધા બીજા વૈષ્ણવોને પણ જરૂર જણાવે તો એમને પણ લાવો મળે. નાવ મનોરથ, ફૂલપાક મનોરથ અને હોળી રસિયાનો જે પ્રોગ્રામ છે કોલોનમાં આ વખતે તો ખૂબ સુંદર થશે. આ સાથે બધાને ભગવત સ્મરણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.